Plantation Services at Employees Federation of Ceylon. He counts 5 years of experience in legal representations and advising members on industrial relations, conflict resolutions, and collective bargaining. He's an internationally certified trainer in labor law, industrial relations, and negotiations. He represents the EFC in 8 wage boards, National Steering Committee of Labor, Migration, and Reintegration, 1 million job creation, GSP 13+, Japan International Labour Foundation activities, and at the International Labour Organization. We warmly welcome you also, Mr. Prasad. Thank you for accepting our invitation. Then we have Mr. Colin Fernando. He is a Senior Vice President of Sri Lanka Chamber of Small and Medium Industries, and also the Chairman, Managing Director of St. Teresa Group of Companies. And he's also an entrepreneur. Today, he's going to play the role of an employer and adding value to the panel with his experience. Thank you for coming on board, Mr. Colin, as well. Last but not least, let me also introduce Mr. Rohan De Silva. He is the current president of the chamber. So I would allow him to give the opening remarks before I start the session. Rohan, over to you. Thank you, Chaminda. Good evening, everybody. Good evening. Welcome to the second in the series of the webinar to recover and revitalize. Today, we focus on the solutions between for employers and employees, but they are faced with. Ada api katha karanne yanne sewa yojaka saha sewa dayaka athare visundum pamanai. Sri Lanka Chamber of Small and Medium Industries is the apex body of the SME sector, serving since 3 and is always in the forefront to support the needs. Sri Lanka Kuda Karmanta Karwange Suluha Madhyama Karmanta Karwange Sansade කොයි වෙලාවෙත් අපි මේ රටේ ශීර්ෂව වැඩ කරන කොටස් ඒ වගේම මේ රටේ ඉන්න සුළු හා මධ්‍යම කර්මාන්තකරුවන්ට අපේ සියලුම සහයෝගය හැම වෙලාවෙම දෙන්න අපි බැඳී සිටිනවා. Our focus of today's our focus on the seminar series is mainly for made in Sri Lanka. අපේ අරමුණ සහ අපේ යොමුව තියෙන්නේ ලංකාවේ නිපැයුම් නොහොත් සුව නිපැයුම්. Our theme is going to be always be Sri Lankan by Sri Lanka. අපේ තේමාව හැම වෙලාවෙම වෙන්නේ ශ්‍රී ලාංකිකයෙකු වණ්ඩ ශ්‍රී ලාංකික දේ අගය කරන්න ගන්න. ඔබ සමට බොහොම ස්තුතියි අපිත් එක්ක මේ සහභාගී වුණාට. Thank you very much for joining us and please enjoy the session. Over to you, Chaminda. Right. Thank you, Rohan. So with that introduction, let me brief you how we are planning to do the session. So I'm allowing all the panelists to give their opening remarks, taking about 5 to 6 minutes. And then the second round, I will start asking questions. Third round, I will base my questions based on the discussion that we continue. And if time permits, we'll take some of the questions that might come up from the audience as well. Finally, we'll open up the forum for audience for their questions. And then there'll be a concluding remarks from everyone. And that's the end of the session. Right. So to start the session, I would like to invite each panelist to give their opening remarks. And I found this nice statement recently based on an article written by a professor. With that, I would start the professor to give his opening remarks. And it says, the right person at the right job with in the right environment will right results within the right time. Professor, are we at the right time? Thank you for the wonderful introduction, and thank you for the organizers for inviting me. My first interaction with the Chamber for the Small and Medium Scales. So appreciate your kindness and your concern for the struggling industry right now. මම පළමුවට ස්තුතිවන්ත වෙනවා මට ආරාධනා කිරීම පිළිබඳව මගේ පළවෙනි ඔබ සමග කරන සුවද
කතාබහ. නමුත් මම හිතනවා මේක ඉතා වැදගත් කියලා because SME sector contributes to the 52% of the Sri Lankan economy. So they are the live wire of Sri Lankan economy. ජාතික ආර්ථිකයේ ප්‍රාණනාලිය තමයි මේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්තකරුවන්. ඒ නිසා ඔවුන්ගේ සුවසත, ඔවුන්ගේ යහපත, ඔවුන්ගේ අනාගතය අපිට වටිනවා. ඔවුන් අපිට සම්පතක්. මම හිතන්නේ රෝහන් මාතා කිව්වාගේ ගන්න අපේ දේ. So we need to have that mindset of encouraging the SMEs and supporting them and ensure that they are continuing in order to have a successful continuation. So from survival to success, we are in the transformational mode. We are in the transition. As you very rightly said, the revival to revitalize. That is what we are all facing about. So coming back to the main theme, employer-employee relationship. Sevaka sevya suhadatawe. මේක තමයි ආයතනයේ ප්‍රධානම සාධකය ආයතනයේ සාර්ථකත්වය. There are employer expectations and there are employee aspirations. There has to be a meaningful harmony, some kind of collaboration to ensure that employee expectations are fulfilled and employee aspirations are also fulfilled. So that is the harmony that we need to have. ආයතනයේ අපේක්ෂාවන් මල්පල ගැන්වෙන ආයතනයේ සමාජික මම කැමති පාවිච්චි කරන්නට සේවකයා කියනකොට සමාජික සමාජික. They are all partners of progress. They are all contributors to the collective success. That is the mindset we need in the post-COVID-19 pandemic. It is not you versus us. It is not they versus us. මේ තොපිසා අපි කියන මානසිකත්වය නෙමෙයි. අපි වෙනුවෙන් අපි කියන මානසික. ආයතනයේ ප්‍රධානියා, ආයතනයේ සමාජිකාවන් එකම පවුලේ එකම රැහේ කුරුල්ලන් එකම සමූහයක් එක කියන ඒ කණ්ඩායම් හැඟීම මම හිතන්නේ මේ අභියෝගයේ ජය ගන්නට අතිශය වැදගත්. You need to have that right team spirit, the spirit of collaboration, spirit of harmony, spirit of getting together to go through the crisis in order to ensure that you confidently go through the crisis, to have some continuity with success. So that is what we need. So essentially, let me conclude my initial thought sharing with three things. You need to have the right mindset, right skill set, and right tool set. Starting point is right mindset. අප තුළ නිවැරදි මානසිකත්වයක් තිබේ. ආයතන ප්‍රධානීන් ලෙස, ආයතනයේ සමාජිකාවන් ලෙස මේක අපේ දෙයක්. මේ අපේ හිත දවස. අපේ බඩවියත රැකදෙන ව්‍යාපාරය. අපේ දරුවන්ගේ බත සපයන ආයතනය. මේක අපේ කෙම්බිම, මේක අපේ ෂේම භූමිය. So that should be the mindset. This is our entity, our business, our future, our collective set of aspirations. So that is the mindset. The moment you disintegrate yourself and saying that it is their company, they are treating me like a slave and I'm getting exploited, I'm getting squeezed, and then I should react, Professor, what do you you can continue. You can continue. අපි දකිනවා මේ කැලේ පිපුණු මල් වගේ සමාල්ලාවට සැඟවුණු කුසලතාවන්, සැඟවුණු හැකියාවන් ගොන්නකින් සපරි තරුණ තරුණයන් අප අතර සිටිනවා. ඒ අයව ඉස්මතු කරලා එයාගේ නිර්මාණශීලීත්වය ආයතනයට වැඩදායි ලෙස යොදා ගන්නට. එයාගේ නව නිපැයුම් ඵලදායි ලෙස යහපත් ව්‍යාපාරික ආකෘති තුලින් රටට අරන් යන්න. So the new innovative products or services through better business models to reach to the final market. So we need to work towards that. So the mindset, skill set, and third but no way the least, that is the tool set, right technology, because we are now all home locked. We are working from homes, but we have the right technology. So tech savviness, right technology. Say investing on cost effective, so right mindset,
right skill set, right tool set we need to have in small and medium scale enterprises in order to ensure employee-employee relationship towards sustainable results. Right. Thank you, Professor, with that open. මම ප්‍රොෆෙසර් කීපයකින් මම තාමත් ඇමතිම කොටස තමයි අර මේ මයින්ඩ්සෙට් එකේ අපි මේ වෙලාවේ අපි දකින්න ඕන එකම පවුලේ සමාජිකයෝ අපි මේ වචන දෙක employer employee සේවකයා සේවා යෝජකයා කිව්වට අපි දෙගොල්ලම දැන් එක බෝට්ටුවේ ඒ මයින්ඩ්සෙට් එක මම හිතන්නේ අපිට starting point එකක් විතර ගන්න පුළුවන් මේ කතාවේ. ඒ වගේම as you rightly said, we are moving from survival to success, and with this three things, as you said, mind, skill, and tool. Thank you, Professor, for the discussion in the second round. Mr. Prasad, what can you say about this? Well, let me start by saying it's my honor and privilege to be here today. Thank you very much, SLC SMI, for inviting me. And let me also thank you, Chaminda, for the very kind introduction and the professor's very insightful initial thoughts sharing with us. So I think that paved the proper foundation for all of us to build within the next maybe one plus hour. Right. Professor mentioned a very important thing. He said the contribution by the SMEs is 52% to the GDP, and their contribution to employment generation, contribution to employment is around 40%. So in as much as they are contributing to the GDP, their contribution to the employment generation and creating opportunities for livelihoods or supplementing livelihoods of the people are also immensely important for this country. And we are at a critical stage, obviously, and the survival is the name of the game, right? Survival of the employer as well as the employees. And of course, we are, as Professor and Chaminda, you very kindly mentioned, this is not them and the other party, it's us. And the employment relationship is actually now more than bipartite, it's tripartite. So they are the employer, they are the employee, and also the state. So if we are to move forward, all these three stakeholders have to play their respective roles. So employers have their responsibilities, employees have, and the state. So I think there is always a lot of criticism. I'm a lawyer for the last about 26 years practicing in the industrial law area, but we see a lot of enmity, that's the age-old thing. But I think things are changing, right? The world of work is changing. It's a foregone conclusion that after the COVID-19 pandemic, the world of work will be what it was like. So the recovery period, I don't know. I mean, anybody's guess. My guess is as good as anybody's. So I think for the survival of the industries, for the survival of the livelihoods of the people, we have to look at this, how we are going to get out of this situation, how we are going to recover on short-term, mid-term, and also long-term basis. So how we are going to tackle the immediate issues. So what is going to happen in mid-term? And in the long term, what's going to happen? What is the world of work going to be like? Like Professor mentioned, the world of work might be, different to what it was previously. Now, say for example, most of us were not involved in webinars before this lockdown, right? So, but we, started training online, LMS, the webinars, all those things, the technology. I mean, necessity is the mother of invention. So let's be hopeful that we can, together, collectively survive this and move forward to a success as a team. Thank you. Would you like me to speak a little? Okay, Mr. Prasad, I'll get back to you into the second time. So thank you, Mr. Prasad, your thoughts.
කියපු කතා ප්‍රොෆෙසර් කියපු දේවලුත් එක්කම ඉදිරියට ගිහිල්ලා මේ there's a third element now දැන් තුන්වෙනි එක ආවා equation එකට employer employee and state very rightly mentioned because Sri Lanka being a country with one of the most stringent labor laws, right? You can't easily send a person home like many other countries do. There I have seen in the past when there were crisis, right? So you have a letter on your table when you go to the office, right? This is the last day you are working, you can go home. So that kind of very relaxed labor laws are there in certain part of the world. And I think some of our labor forces who are working abroad are facing this kind of challenges also in the middle. Right, so we'll get back to more on this line, Mr. Prasad, in the second round. මම ඊළඟට Mr. Colin ගේ පැත්තට පොඩ්ඩක් එනවා. Mr. Colin දැන් Mr. Colin මෙතන නියෝජනය කරන්නේ මේ employer ගේ නැත්නම් සේවා දායකයාගේ සේවා යෝජකයාගේ පැත්තද. ඔබතුමා සෑහෙන කාලයක් තිස්සේ ව්‍යාපාරයක් කරගෙන සෑහෙන මම දන්නවා ගොඩක් කම්කටොළු මැද උඩට ආපු අද සාර්ථක තැනක ඉන්න කෙනෙක්. ඉතින් ඔබතුමාට පුළුවන් නම් ඒ කතාවත් එක්කම මෙතන ප්‍රවේශයක් ගන්න අපිට පුළුවන් ඊට පස්සේ ඔබතුමාගේ ආයතනයත් එක්ක කොහොමද මේ සේවක සේවය සම්බන්ධතා මේ වෙලාවේ තර කරගන්න මොන වගේ වැඩපිළිවෙලක්ද කරලා තියෙන්නේ කියන එක අපිට කතා කරන්න. අයිබෝන් බොහොම ස්තුතියි මේ ඊයේ වයිස් ප්‍රෙසිඩන්ට් හැටියට මම ශ්‍රී ලංකා චේම්බර් ඔෆ් ස්මෝල් ඇන්ඩ් මීඩියම් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් එකකින් සහභාගී වෙනවා. COVID-19 එකේ ලේබර් සේවක යෝජක ප්‍රශ්න නිසා රටේ ඇති වෙන ප්‍රශ්න ඇති වලට අපිට දෙන්න පුළුවන් විසඳුම් මොකක්ද කියලා මගේ ජීවිතයෙන් මම කියන්න පුළුවන්. කොහොමද ආවේ කියලා. මම 1973 ව්‍යාපාරයක් කර්මාන්තයක් ආරම්භ කරන්නේ ඇත්තෙන්ම තාත්තගේ වමනාවටයි මේක ව්‍යාපාරය ආරම්භ කරේ. නමුත් ඒකට මුදල් හොයන්න ගත්තේ මම මාළු මාකට් එකේ රස්සාවක් කළා. මම රස්සාවක් හොයනකොට ඉස්සරින් අබෑර්තු නැත කියන තමයි හැමතැනම තියෙන්නේ. දැන් COVID-19 එකේදී මම හිතන්නේ හැමතැනම අබෑර්තු නැත. අබෑර්තු නැත හැමතැනම බෝඩ් එකේ අබෑර්තු නැත කියලා. එතකොට හොඳට දක්ෂ ලෙස වැඩ කරපු අය අසරණ තත්ත්වයකටපත් වෙනවා. මම මොකද කරන්නේ මෙතනින් යන්න? මගේ දරුවන්ට කොහොමද කන්න දෙන්නේ? මම කොහොමද මගේ ජීවිතය ගෙනියන්නේ? මම පාරට වැටෙනවා. ඒක නිසා මගේ ජීවිතේ මම කොටසක් වලට කියන්නම් මම කොහොමද ආවේ කියලා. මම ඕල් පාස් කරලා පස්සේ මම තාත්තට කිව්වා තාත්තේ මම රස්සාවක් කරනවා. මට A level කරන්න පුළුවන් තිබුණා. මට විශ්වවිද්‍යාලයට යන්න පුළුවන් තිබුණා. මම ගණිතයෙන් පාස් වුණා. ක්‍රෙඩිට් 4ක් ගණිතයෙන් පාස් වුණේ. මම පාස් වුණාට පස්සේ තාත්තා කිව්වා නෑ පුතේ ඔයා ඉගෙන ගන්න මං වියදම් කරන්න. මං කිව්වා නෑ තාත්තේ ඔයාගේ මුදල මදි මට ජීවත් වෙන්න. අපේ පවුල ගෙනියන්න බෑ. අපි රස්සාවක් කරනවා. මම හැමතැනම ගියාම බෝඩ් ලෑලි දෙන්නේ no vacancies. නමුත් එදා මම මාළු කඩේට ගියේ මාළු මාකට් එකට ගියේ මාළු ටිකක් ගන්න. ගිය වෙලාවේ මගේ යාළුවෙක් මාළු මාකට් එකේ ඉඳලා මගෙන් අහනවා මොකටද ආවේ? මං කිව්වා මාළු ටිකක් ගන්න ආවේ. මොකද කරන්නේ? මං කිව්වා මම රස්සාවක් මොනවද කරන්නේ? මං කිව්වා මම නිකන් ඉන්නේ රස්සාවක් නෑ. හෙටින්ල මේ පැත්තේ එන්න පුළුවන්. මං කිව්වා හරි කියලා. මම මේ වචනේ කිව්වට පස්සේ මම ගිහලා අම්මට කිව්වා අම්මේ මම හෙටින්ල මාළු කඩ යනවා. අනේ පුතේ යන්න නම් එපා මාළු මාකට් එකේ ඉන්නේ නරක මිනිස්සු. ඔරු තක්කඩි වංචාකාරයෝ මේ මිනිමරු ඔය වගේ නරක දේවල් ඔක්කොම කිව්වා. මං කිව්වා අම්මේ මම හොඳ නම් මට අතේ සතේ නැති මට මම මේ ගිහලා මේ රස්සාව කරුව මොකද වෙන්නේ? මම රස්සාවකට යන්නේ. විශ්වාස කරන්න මම එතන ගිහිල්ලා මාස 3ක් වැඩ කරා. මට සුළු පඩියක් ගෙව්වා. ඔන්න උතන සේවක ස්වාමියා තියෙන ප්‍රශ්න තියෙන ඔන්න උතන තමයි තියෙන්නේ. මගේ රාජකාරිය මම හොඳට කරා. රාජකාරිය මම හොඳට කරා හෙට ඉඳලා මේ පැත්තේ එන්න එපා. මං කිව්වා ඇයි? නෑ අපි බංකොලොත් අපේ බිස්නස් එක වහන්න යන්නේ. මං කිව්වා නෑ. ඔයා හෙට ඉඳලා වැඩට එන්න මම මෙතනින් එහාට අපි දෙන්න එකතු වෙලා මේක ගොඩ නගමු. ඔන්න ඔබ තමයි මගේ ව්‍යාපාර කටයුතු ගොඩ නැගුවේ. මම පස්සේ මං කිව්වා රයිට්. දැන් මමත් වත් සේවක නෙවෙයි අපි දෙන්න වෙන් වෙලා අපි දෙන්න මාත් දෙකට යමු කියලා. දැන් තාත්තා දැන් මම දන්නවා මම පුංචි කාලේ 1963
තාත්තා ඇවිල්ලා අම්මට කියනවා මට ඒතකොට අවුරුදු 10 වයස නෝනා මට ලේත් මැෂින් එකක් ගන්න ආසාවක් තියෙනවා නංගි මට සල්ලි දුන්නේ නැහැ මොකද කරන්නේ අම්මගේ ගේව් ගස් තියලා ගන්න ලේත් එකක් ප්‍රශ්නයක් නැහැ නමුත් ගේව් ගස් ගන්න ආපෙක් කෙනා ගේව් ගස් බෑ කිව්වා සල්ලි විකුණනවා නම් සල්ලි දෙන්නම් කියලා කිව්වා මං කිව්වා හරි දැන් මං අවුරුදු දැන් මට 19 වයස දැන් මට මාළු විකුණලා සල්ලි ටිකක් අතේ තියෙනවා මං තාත්තාගෙන් ඇහුවා තාත්තේ වාගේ ආසාව ඉටු කරන්න මං කැමතියි දැන් තාත්තට ලේත් එකක් ඕනද ඔව් පුතේ මට ලේත් එකක් කරන්න දෙන්න මම ගියේ රත්නපුරට ගියේ මැණික් ගන්න නෙමෙයි ගියේ ලේත් මැෂින් එකක් මං ගිහලා හයි කරේ ගෙදර කුස්සියේ මම ව්‍යාපාර පටන් ගත්තේ ඒ විදිහට ගිහිල්ලා සංගපෙම්ගේ මට උදව් කරා මම දැන් මාළු කඩේ ගියේ මිනිස්සයා මම විදුලි වල බන්දලට යන්නේ මගේ මැෂින් වලට විදුලිය ගන්න මැෂින් වලට යනකොට විදුලි වල බන්ඩලින් මට ආරංචියක් ආවා මේ රටේ නිෂ්පාදනය කරන බඩු ඔක්කොම එන්නේ පිට රට ඉන්දියාවෙන් එන්නේ ඒ කට්ටිය මගෙන් ඇහුවා මොනවද කරන්නේ මං කිව්වා පොඩි ලේත් මැෂින් එකක් තියෙනවා වෙල්ඩින් ෂොප් එකක් තියෙනවා මේක කරනවා ඇයි මේ ඔයාලට බැරිද මේ වලට පාර්ටිසිපේට් කරලා මොන හරි රටට සේවයක් කරන්න මං කිව්වා හරි මං කරන්න ජීවිතේට කියන්නේ මට පොඩි ඉගෙනගත්ත ඥානයක් විතරයි තිබුණේ නමුත් මම දන්නේ නැහැ කිසි දෙයක් නමුත් මම හැමදේටම යස් කියන නිසා මට ඒක තත්ත්වය උදා වුණා මම ටෙන්ඩර් එක දැම්මා පළවෙනි ටෙන්ඩරේ 9 මිලියන් ලක්ෂ ගණන් සල්ලි අත ගාලා නෑ මම ව්‍යාපාරේ පටන් ගන්නකොට අම්මගෙන් රුපියල් 10 අරන් තමයි මාකට් එකට ගියේ නමුත් මම ඒ සල්ලි අරගෙන මම CB එකේ 9 මිලියන් එක අරගෙන මම දන්නේ නැහැ මොකද කොහොමද මේක කරන්නවත් කියලා. නමුත් මගේ එක ඕනම කෙනෙක් උපදේශයක් ඉල්ලන. මට ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණොත් එහෙම මගේ හිතවත් යාළුවෙන් වගේම මගේ කමක් නැහැ උපදේශයක් ඉල්ලගන්න. උපදේශ කරන්න තමයි වැඩ කරන්නේ. විශ්වාස කරන්න ඒ මම පටන් ගත්ත පණන් ගැනීම අද මං කර්මාන්තයක් කරනවා ලංකාවේ දිගම ට්‍රාන්ස්මිෂන් ලයින් එක කරන්නේ මමයි. විදුලි බල මණ්ඩලය. අද එදා විදුලි බල මණ්ඩලයට ගියේ විදුලිය ගන්න මම අද ලංකාවේ විශාලම ට්‍රාන්ස්මිෂන් ලයින් කිලෝමීටර් 300ක් කරනවා. ඒක මං චීන සමාගමකට එක්ක එකතු වෙලා කරා. ඔබතුමා එතන මතක් කරේ නෑ ඉස්සෙල්ලා කියද්දි අර දැන් මාළු කඩේට ගිහිල්ලා වැඩ කරන්න ගිහිල්ලා එතනින් පටන් ගත්ත ගමන දැන් අද වෙනකොට ලංකාවේ අරුපහේ හෝටල් සියල්ලටම වගේ මාළු සපයන ව්‍යාපාරිකයා කෙනෙක් ඔබ කිව්වේ නෑ. ඒක දැන් මගේ මාත් එක මගේ යාළුවා දැන්ද මගේ නංගිගේ පුතාට මම එයා O level පාස් වෙලා මාගාව වැටට ආවා මම එයාට තවත් අවුරුද්දක් ට්‍රේන් කරා ට්‍රේන් කරලා බිස්නස් එක ඒතකොට මගේ මාළු බිස්නස් එකමයි ට්‍රේන් කරලා මම එයාට බාර දුන්නා එයා අද ලංකාවේ මේ පාස්කු පාරේ ඉස්සර පාස්කු පාරේ පස්සේ මිලියන් 70ක් සේල් එකක් කරනවා ඔක්කොම 5 star hotels වල තාමත් කරනවා right බොහොම ස්තුතියි මිස්ටර් කොලින්ද ඔබතුමා දැන් කියපු කතාවත් එක්ක සෑහෙන අපිට ප්‍රවේශයකට ආවා ව්‍යාපාරිකයෙක් නැත්නම් ව්‍යවසායකයෙක් විදිහට ඔබතුමා ආපු ගමන දැන් මේක අපිට සෑහෙන ප්‍රයෝජනවත් අපේ ඊළඟ වටේදී දැන් ඔබතුමාවත් එක්ක මම පුද්ගලිකව කතා කරනකොට මට දැනගන්න ලැබුණා මේ වෙලාවේ මේ සේවකයන් සම්බන්ධයෙන් ගනුදෙනු කරද්දී යම් ක්‍රියාමාර්ග ටිකක් අරන් තිබ්බා ව්‍යාපාරේ ඒක සෑහෙන අපිට ප්‍රයෝජනවත් මම දෙවෙනි වටේදී ඔබතුමා ළඟට එනවා ඒක ගැන පොඩ්ඩක් විස්තර මේ අහන් ඉන්න අයට දැනුවත් කරන්න right එහෙමනම් අපි පොඩ්ඩක් දැන් මේක ටිකක් ඉස්සලා ගත්ත ආරම්භයේ ටිකක් ගැඹුරට යන්න මම කැමතියි මම සමහරලාට මේ අපි සාම්ප්‍රදායිකව කතා කරන සමහර කරුණු වල ටිකක් අපි දකින අඳුරු පැති තියෙනවා මම කැමතියි පොඩ්ඩක් මේ ප්‍රොෆෙසර් ගෙන් පොඩ්ඩක් මේක අහන්න right so we discussed about the current context, Professor. We are now moving away from our traditional workforce, right? We are moving away from our traditional mode of working. We are now remote. So we talk about the human touch, right? When you manage people, we talk about the human touch. So how do you maintain the human touch when you are not seeing your people, when you are away, and still get the same output? Interesting. So let me connect my thought sharing to what Mr. Colin said. මට ඉතාම ආඩම්බරයි මේ Mr. අපි කොලින් මහතා වගේ ආදර්ශමත් ව්‍යාපාරිකයන්ට මේ වගේ අවස්ථාවක් සලසා දෙන එක. මොකද ඔබතුමන්ලාගේ ධෛර්යය මේ රටේ ආර්ථිකයට හයියක්. ඉතින් මට මතක් වෙනවා මම මාතර මහමෝලට ගිය වෙලාවේ ඒ බිත්තියේ තියෙන දුර්වර්ණ වෙච්ච පළකයක ලස්සන වචනයක් තිබුණා. වීරවන්තයා දියුණුද
අධික මහන්සියෙන්ද ධෛර්යය අපතේ නැර ඉදිරිපත් වෙමින් ධනවතෙක් බවට පත් වේ. මේක ලස්සනට කන්දුඩ ආරච්චිගේ ඕදිරිස් සිල්වාගේ ජීවන දර්ශනය මාතර මහමූලේ ගහලා තියෙනවා. ඉතින් මට ඔබතුමා දකිනකොට මතක් වුණේ මේක ජීවිතයෙන් ප්‍රකාශ කරපු උදාර ව්‍යාපාරිකයෙක් අප සමග ඉන්නවා කියලා. බොහොම ස්තුතියි. සුබ ගමන්. ඔබතුමාගේ අනාගතයටත් ජය පතනවා. So coming back, so this is the real impetus we need. This is the real dynamism we need. It is not just theory from the books. This is the real experience that we need to have. The hardcore entrepreneurs that we need to have. So I'm very happy that we have entrepreneur development program that we need to support. අපි ව්‍යවසායකයන් දිරිගන්වන වැඩසටහන් මීට වඩා අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඔබතුමා අහපු ප්‍රශ්නට if I come back about telecommuting, it's about working from home. How to manage a team without touch? How to manage a team without a touch but having only technology? I would say there's a definite prerequisite you need to have. Prerequisite. මේ ගෙදර සිට වැඩ කිරීම සාර්ථක වෙන්න නම් මම හිතන විදිහට මේකට තියෙන්න ඕන ප්‍රධානම දෙයක් තමයි අන්‍යෝන්‍ය විශ්වාසය, අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධය, අන්‍යෝන්‍ය එකඟතාව. You need to have a mutual trust, mutual understanding, mutual agreement. Because I am definitely against the leader being a policeman and checking what time this stupid fellow has logged in, how much of time the person had been spending in front of the computer, how much of time the person been on the system. That is mostly policing. We want polishing, not policing. Police නිලධාරියෙක් වගේ කීයටද login වුණේ ඒ වගේ පසුපස සිටීමින් අපිට මේක කරන්න බෑ. ඒ නිසා පළවෙනි දේ මම මේක මේ ළඟදී තවත් වෙබිනාරයකදී කිව්ව දෙයක්. පළවෙනි දේ එකඟතාවයකට එන්න ඕනේ deliverables. මොන වගේ දේවල්ද මම මේ ගෙදර ඉඳන් කිරීමෙන් ආයතනයට ලබා දෙන්නේ. මේ වාර්තාව මම පොරොන්දු වෙනවා ඒට හවස් වෙනකොට කොහොම හරි ආයතනයට එවනවා කියලා. අන්න that's a commitment. and a කැපවීම. ඒට හවස 5ට කලින් මම මේ වාර්තාව සකස් කරලා ආයතනයට එවනවා. එතකොට මේක අද කොච්චර වෙලා වැඩ කරාද අද පැයද වැඩ කරේ පැය දෙකද ඒක අදාළ නැහැ. As far as you deliver, that is important. So you need to agree on certain deliverables and with trust. So you assume that the person is working with full commitment to the organization. That is the you need to have. එහෙම නැතුව ගෙදර සිට වැඩ කරනවා කියලා අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයේ තිබුණ පළියට මේක වෙන්නේ නැහැ. සමහරවිට ඔබ පරිගණකය විවර කරගෙන ඔබට වෙන වෙන දේවල් ගොඩක් කරන්න. මම දැක්ක මේ මුහුණු පොතේ තියෙනවා ලස්සන පින්තූර. There was a picture in Facebook there are online classes for school children. A person has put a photograph with a tag and the person is sleeping and the camera captures the photograph, the picture. So basically without trust there's nothing possible. So mutual trust is the key. That's where we come back to the crux of the matter. Employer-employee understanding, employer-employee friendship, employer-employee agreement. That is the key. That is the key. So whether you work from home remotely or whether you come to work and work at office, the trust is something important. Trust is the glue that binds a team together. Trust is the magical bondage in an organization. So the moment you breach the trust, it leads to so many chaotic issues. So trust is the key. And then of course, technically, sometimes if you look at academics, they might get up and do. So you can't confine creativity for 8 hours. නිර්මාණශීලීතාවට ලඝු කරන්නට බෑ, පැයකට සීමා කරන්නට බෑ. සමහරට ඔබ තුල ඒ නම්‍යශීලී භාවය තියෙනවා. ඔබ තුල ඒ කැපවීම තියෙනවා. ඔබ තුල සමවරතාවය තියෙනවා. ගෙදර ඉන්න කාලේ ආයතනය ගත කර ඒ අතරතුර ඔබෙන් බලාපොරොත්තු වෙන කාර්යභාරය ඉටු කරන්න. ඒතර වැදගත්ම දේ ඒ විශ්වාසය. අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධය, අන්‍යෝන්‍ය එකඟතාවය. ඒක අඩුපාඩු වීමෙන් තමයි දෙපැත්ත චෝදනා කරගන්නේ. Then people starting one another. People start blaming. Then the blame game begins. And then the policing begins. Then the detective work begins. And then you become suspicious about what your people are up to. Whether they are doing multiple jobs at the same time by being at home. So then these sort of suspicions will lead to unnecessary conflicts. Say when proper communication breaks down, the conflicts arise. So then it will be a very disastrous. පළමු කොට පළමු දෙයට පළමු තැන දී යුතුයි.
first things first. Trust with right understanding, right agreement, right. That's how I would look at it. පොඩි කෑල්ලක් මම ඔකට add කරන්න කැමතියි. I would like to see your view also. Now see with this into the picture. Now this traditional 8 to 5 working hour mindset will go out of the window, right? So you are virtually living and working together. We talk about this work-life balance, work, then go home, take care of your personal things. Now we have a sandwich approach now, right? So do you think that it's going to be effective, or how would that affect the motivation level and the performance of the employees in your view? I had to be careful what I say because there's a veteran lawyer here. So I had to be very careful. I personally believe, Chaminda, this is my personal view, some of the fundamentals will remain same even after post-COVID-19 pandemic. There's some basic things like adherence to certain labor regulations. We need to have certain labor laws and certain practices. For example, you can't force someone to work on a poor day. You can't force someone to work on a Sunday against their will. So there has to be some mutual understanding. So this telecommuting or work from home, in my view, is one part of the overall picture. You have to look at the big picture. මේ සමස්ත චිත්‍රය අඳුරගන්න නැතුව මේ ගෙදර සිට වැඩ කරනවා කියන එක පමණක් අපිට ඒකට සීමිතව බලන්නට බෑ. හේතුව මේක පුළුල්ව බලන්න. දැන් මම මේ ඒ කාලේ කරපු පරීක්ෂණයක් මට මතක් වෙනවා the telecommuting opportunities. One is if you are pregnant or if you are a young feeding mother. There's a research in Europe where they prefer telecommuting. They prefer working from home. අලුතෝපන් දරුවෙක් සිටින මවක් කැමති ඒ දරුවවත් බලාගෙන ඒ දරුවට කිරි දෙමින් ඒ දරුවව වැඩිදෙඩි කරමින් ඒ වගේම යම්කිසි ආදායමක් උපයා ගන්නට ආයතනයක් සමග සම්බන්ධ වෙලා වැඩ කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවන් සමහර ආයතන පිරිවැය ඉතුරු කරගන්න. තමන්ගේ අලෙවි බලකාය ආයතනයට එනවා වෙනුවට ඒ අය විවිධ ඒ අයට දීලා තියෙනවා ගෙදර ඉඳගෙන ඔබේ අලෙවි කටයුතු කරන්න. ආයතනයට එන්නේ මාසෙකට සැරේ. ඉතින් මේ වගේ අපි කියනවා flexible work arrangements. මේ වගේ නම්‍යශීලී වැඩසැලසුම් අපිට අවශ්‍යයි. හැබැයි ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ අපි අර යම් සම්මත නීති රීති රෙගුලාසි ඉවත් කරනවා. උදාහරණයකට ගන්න අපි ඒවියේෂන් ඉන්ඩස්ට්‍රි අපි ගත්තොත් ගුවන් යාන කාර්ය මණ්ඩලය ඒගොල්ලෝ එක්තරා කිලෝමීටර් ගානක දුරක කටයුතු කරාට පස්සේ ඒට අනිවාර්යයෙන්ම විවේකයක් ලැබිය යුතුයි. ඉතින් මේක ජාත්‍යන්තර කම්කරු නීතියෙන්ම මේක තහවුරු කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් වලට අපි ගරු කර යුතුයි. ඒ නිසා මේ පවතින නීති රාමුව තුළ තියෙන හොඳ දේවල් අපි අගය කර යුතුයි, ඒව රැකගත යුතුයි. So even with the change, there is a changeless scope. We need to retain that changeless scope. That is my view. ඒ නිසා මේ සියලු දේ වෙනස් වෙනවා කියලා වෙනස් වෙන්නන් වාලේ වෙනස් වෙනව නෙමෙයි. හරි පැත්තට වෙනස් වෙමු. හැබැයි තබාගත යුතු දේ වෙනස් නොවි තබා ගැනීමට අවශ්‍ය දේ වෙනස් නොවි තබා ගන්න. ඒ නම්‍යශීලීත්වය අපිට තිබෙයි. ඒ නිසා ගෙදර ඉඳන් වැඩ කරනවා කියන ආයතනයට ආයිබෝවන් කියලා ගෙදර ඉඳීම නෙමෙයි, ආයතනයට ගිහිල්ලා ගෙදර අමතක කිරීමක් නෙමෙයි, මේ අතර හොඳ සමබරතාවයක් ගොඩනගන්න. ඔබ පාවිච්චි කරා වචනයක් work life balance. ඉතින් මම යෝජනා කරන්නේ work family society balance. ආයතනය, පවුල සහ සමාජය මේ තුනම තියෙනවා. ජීවිතය කියන ලොකු චිත්‍රය තුළ ආයතනයක් තියෙනවා, පවුලක් තියෙනවා, සමාජය. මේ work life balance කියලා කිව්වට එතන පොඩි සීම ඒ වචනේ පොඩි අඩුවක් තියෙනවා. I prefer work family society balance. Thank you very much professor. ඒ කියන්නේ ඒකත් එක්ක තව පොඩි කෑල්ලක් මම ඔකට දැන් ප්‍රොෆෙසර් කියපු එකත් එක්කම මට ගත්ත අදහස තමයි මේ වෙලාවේ අර අපි මේ දැන් ඉන්න මානසිකත්වයේ දැන් ඉන්න වාතාවරණයත් එක්ක අපි සමහර තැන්වල මම දැකලා තියෙනවා සමහර ආයතන මේ දිගු කාලේන ප්‍රතිපත්ති වලට යන්න හදනවා මේ කාලයේ ගත කරන මේ වැඩ පිළිවෙලත් එක්ක සමහර තැන් වලදී පොඩි අර ප්‍රොෆෙසර් කිව්වා වගේ ඒක මේ අපි මේ කාලේ අපි ගත කරපු ඒ ලයිෆ් එක දිගටම අපි කියන සීල් කරගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒක අර ප්‍රොෆෙසර් කිව්වා වගේ බැලන්ස් කරලා සමහර දේවල් අපිට කරගෙන යන්නත් වෙනවා. ඒක ඉස්සරහට යනකොට. Thank you professor. මම දැන් මේ ප්‍රොෆෙසර්ගේ කතාවත් එක්කම එනවා මේ මිස්ටර් ප්‍රසාද් ළඟට. දැන් මේ මෙතන අපි ළඟ ඉන්න මේ නීති විශාරදතුමා ළඟට මට පුදුමිතව තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි දැන් මේ පවතින තත්ත්වයේ අපි ගොඩාක් ප්‍රශ්න අපිට එනවා මේ ආයතන වලින් මේ විශේෂයෙන්ම මේ පිරිවැය කළමනාකරණය මේ තියෙන පවතින තත්ත්වයක් එක්ක ආදායම නැතුව ගොඩාක් ආයතන ගොඩක් අමාරුවෙන් යන්නේ right. The revenue is some most of the organization zero revenue right.
but when you talk about their cost structure, one of the biggest, for many of them, the biggest cost element is the employee related cost, right? එතකොට දැන් සමහර අය මේ වෙලාවේ බලනවා සැලරි එක නැත්නම් පඩියෙන් කපන්න එහෙම නැත්නම් මම තාම ලොකු ආයතන වල දැක්කේ නෑ මේ ජොබ් කට්ස් වලට යන්න. මම ඇත්තටම ඉතින්දි පොඩ්ඩක් මතක් කරනෝනේ මම දැක්කා මේ ජාත්‍යන්තර තලයේ තියෙන ආයතන පවා මම තාමත් සුබවාදී දෙයක් දැක්කම HSBC වගේ ආයතනය මීට මාස ගානකට කලින් ඒගොල්ලෝ ඩික්ලෙයාර් කරලා තිබ්බා මේ එම්ප්ලොයි ලේ ඔෆ් ප්ලෑන් එකක්. මිනිස්සුන් අඩු කරන මේ සේවකයන් අඩු කරන ප්ලෑන් එකක් දාලා ඒගොල්ලෝ මේ කාලේ නැවත දෙනුම් දීමක් කරා. ඒගොල්ලන්ගේ ප්ලෑන් එක මේ පවතින තත්ත්වයක් එක්ක කල් දැම්මා කියලා. මොකද මේගොල්ලෝ කැමති නෑ මේ තත්ත්වයේ යටතේ මිනිස්සුන්ව ගෙවල් වලට යවලා ජොබ් එක නැති කරන්න කියලා. මේ වගේ සමහර ආයතන ඒ වගේ තීරණත් ගන්න තැන් තියෙනවා. නමුත් අර පිරිවැය කියන එක හිර වුණාට පස්සේ survival, right? It's about survival. කරගෙන යනකොට අපි පුළුවන් උපරිමයෙන්ම බලනවා මෙතනදී කොහෙන්ද අපි කපන්නේ කියලා. හැබැයි එතකොට ගොඩක් අයකින් ආපු දෙයක් තමයි මේ ලේබර් කොස්ට් එක වැඩිම කොස්ට් එක වුණාට මේක කපන්න ගියාම ලංකාවේ නීති පද්ධතිය බොහොම තදයි. right? එතකොට මේ නීති පද්ධතියත් එක්ක අපිට සමහර තැන්වලදී මේක කරගෙන යන්න බෑ. අනිත් එක තමයි දෙවෙනි කාරණාව තමයි මට අහන්න ලැබුණු මේ පවතින තත්ත්වය කළමනාකරණය කරගන්න අවශ්‍ය නීති රීති ලංකාවේ ප්‍රමාණවත්ව තියෙනවද කියන එක. එතනත් දෙවෙනි ගැටලුව තියෙනවා. ඉතින් මම ඔබතුමාගෙන් අහන්නේ දැන් මේ දවස්වල ඔබතුමාට ඕන තරම් මේ වගේ කරුණු කාරණා මුණ ගැහෙනවා ඇති. පවතින තත්ත්වෙත් එක්ක ඒ අත්දැකීමුත් එක්ක පුළුවන් නම් අපිට කීපයක් මේ අහන් ඉන්න අයට යම්කිසි අදහසක් ගන්න සහ ප්‍රායෝගිකව ඒගොල්ලන්ට මේ වෙලාවේ මොන වගේ අප්‍රෝච් එකක් මොන වගේ ක්‍රියාමාර්ගද ගන්න පුළුවන් කියන එක පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න පුළුවන් නම් වටිනවා. මම අර කලින් කිව්වා වගේ මෙම සම්බන්ධතාවයේ ඉන්න පාර්ශ්වකරුවෝ තුන්දෙනෙක්. රජය බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒගොල්ලන් මේ රටේ ඉන්න පුරවැසියන්ගේ සේවකයින්ගේ සමාජ සුරක්ෂිතභාවය තහවුරු කරන්න. ඒක නිසා තමයි මේ නීති ගෙනල්ලා දැඩි නීති රාමුවකට සේවක සම්බන්ධතාවය රජයේ සීමා කරලා තියෙනවා. මොකද රජයේ මැදිහත් වුණේ නැත්නම් මේ සේවකයයි සේවායෝජකයයි කියන දෙපාර්ශ්වය අතරේ කේවල් කිරීමේ බලය සමාන නැහැ. There's a disparity between the bargaining power between the employer and the employee. So the government comes in. Government imposes certain, restrictions in, creates a legal framework within which this employment relationship should continue, should work. So the government has it in its forefront, the social protection agenda. Employees, on the other hand, wants an assurance that their livelihood will remain the same. They have a need. They need to supplement their livelihoods. And the employers, on the other hand, have a struggle, so severely, impacted by the lockdown that prevailed almost for 2 months. Zero revenue, like you quite rightly said, and the expenses remain the same because the present legal framework requires when the employees cannot report to work, not due to the fault of them, right? Employees bound to pay. So that creates that creates a big liability on the employer who is presently down to zero when it comes to income. තමන්ට ආදායමක් නැතුව දැන් මාස දෙකක් තිස්සේ අමාරුවෙట్లా ඉන්න හම්පුතාට සේවක පද්ධතියට වැටුප් ගෙවීම නියම වෙලා තියෙනවා. එතකොට දැන් මේ සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණයේ ව්‍යවසායක මේකෙන් බරපතල අනතුරකට ලක් වෙලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ගේ dilemma. So what are they going to do? Like Chaminda said, obviously one option would be to going for layoff, considering layoff. නමුත් ඒක කරන්නත් බැහැ. එතකොට සේවකයෝ බලාගෙන ඉන්නවා කොහොමද අපේ රැකියාව රැකගන්නේ, අපි පුරුදු වෙලා ඉන්න ජීවන රටාව ඒ විදිහටම පවත්වමු. මෙතනදී ගිහිල්ලා තියෙනවා මේ අවස්ථාව වෙනකොට. මම හිතන්නේ චමින්ද මට අවස්ථාවක් දෙයි ඒ ගැන කතා කරන්න තුන්වෙනි වටේදී. ඉතින්
මේ අර්බුදයෙන් ගොඩ එන්න කෙටි කාලීන මධ්‍යම කාලීන සහ දීර්ඝ කාලීන පිළිවෙලකට යන්න. කෙටි කාලීන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ වෙනකොට වැඩ නැහැ. සේවකයින්ට වැඩට එන්න බෑ. නමුත් සාම්පුතා වැටුප් ගෙවන්න ඕන. මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. එතකොට ඉදුරු මාස දෙකේදී මොකද කරන්නේ? දැන් මැයි ජූනි අපි හිතනවා ක්‍රමක්‍රමයෙන් රට විවෘත කරයි. So the some companies have already started work, maybe on a smaller scale, but still they are working there, which is a good sign, right? And then long term අපේ තියෙන මේ නීති රාමුව ඇතුලේ අර ප්‍රොෆෙසර් කිව්වා වගේ working from home, virtual office, telecommuting, flexible work hours, right? Freelancing, job rotation, ඒ වගේ අලුත් work patterns ගැන අපිට හිතන්න වෙනවා out of the box solutions, right? So කෙටි කාලීනව අපිට තියෙන ගැටලුව තමයි මේ වෙලාව අපේ සේවකයන්ව කොහොමද නඩත්තු කරගෙන යන්නේ. එතකොට මේ සම්බන්ධයෙන් අපි මෙච්චර කල් කිව්වා අදාළ මේ ආම්පුතුන්ට තමුන්ගේ සේවකයන්ට වැටුප් ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. මොකද සේවකයෝ වාර්තා කරන්නේ නැත්තේ සේවයට ඔවුන්ගේ කැමැත්තෙන් නෙවෙයි ඔවුන්ගේ පාලනයෙන් බැහැර තත්ත්වයක් නිසා. නමුත් මේක හැමදාම ආම්පුතුන්ට කරන්න බෑ. එතකොට අපි පළවෙනි වතාවට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා ත්‍රිපාර්ශ්වීය එකඟතාවයකින් මේ කරන වැටුපට සමානයි. කියන්නේ prorated wage එකට එකඟ වෙන්න මේ තුන් පාර්ශ්වයට එකඟ වීම අපි දකින්නේ ලොකු ජයග්‍රහණයක් ඇටියෙ. මේක මේ අවස්ථාවේදී තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයට උදව්වක් වෙනවා. දැන් උදාහරණයක් ඇටියෙ ඔය එක severely impacted due to this COVID-19 issue pandemic, right? So the employers are expected to contribute to the ETF nonetheless. So the Department of Labor, the Commissioner General of Labor, has extended an administrative relaxation. It's well within the law also. When the employers are unable to make these contributions due to reasons beyond their control, he can extend a certain flexibility. In the මෙච්චර කාල අපි දන්නවා ඊළඟ මාසේ යම් කිසි දිනයකට පෙර ආතුව තමුන්ගේ ETF contributions යවුවේ නැත්නම් අධිභාරයක් යන. මේ අධිභාරය 5%න් 10%න් 50% දක්වා යන මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. එතකොට මේ වෙලාවේ cash strapped employers රට යම් කිසි සහනයක් දීලා තියෙනවා මේ contribution delay කරාට EPF මේ surcharge එක අධිභාරය අය කරගන්නේ නැහැ. ඒකේ මොකක් හරි කාල සීමාවක් දීලා තියෙනවද? Well, for about initially for about 3 months it will be there, 2 months rather, but then if there are special circumstances that can be brought to the notice of the Commissioner General of Labor. So that is the position as at present. And then we are going into this prorated employment, because even when we start there's going to be a lot of issues. You have to maintain social distance. So if you had a factory where 500 people work, when you try to maintain this 1 meter distance, the lunch rooms, toilets, assembling, going into work, going out of work, there has to be a lot of distance. Then sanitization. All this is going to cost money to the employers. All this is going to cost add to the bottom line. So මේවට කොහොමද කරන්නේ? එතකොට කණ්ඩායමෙන් භාගයක් වැඩට යදෙවුවා කියලා අපිට අනික් කණ්ඩායම අස් කරන්න බෑ. So we are going to say rotate employees. The employers are going to they rotate employees, but obviously they cannot afford to pay the full wage. That is where the prorated wage agreement comes very, very important to all the stakeholders. ඒ කියන්නේ වැඩ කරන ප්‍රමාණයට යම්කිසි ගෙවීමක් කරන්න මුළු වැටුපම නෙවෙයි. නමුත් මේ ක්‍රමයට එකඟ වෙද්දි ගොඩාක් කල්පනා කරලා සේවකයන්ගේ ජීවත් වීමේ ප්‍රමාණය කියන්නේ බරපතල ලෙස අනතුරකට ලක් නොවෙන්නත් එකඟතාවයකට එන්න එළඹිලා තියෙනවා. ඒකට මේක short term to mid term යන්න පුළුවන්. එතනින් එහාට ගියාම තමයි එතකොට අපි එක කට්ටියක් වැඩට ගන්නවා අනිත් කට්ටිය වැඩට එනවා, and we pay according to the prorated wage basis and things like that. Then going forward we have to think of the other work arrangements, like I mentioned earlier,
Professor mentioned, he elaborated on this, working from home, working online, virtual office, telecommuting, freelancing, outsourcing. All these things will have to be looked at in the long-term basis. And then how conducive our so-called strict labor laws are in relation to these kind of work arrangements will have to be looked at. I think there needs to be a lot of dialogue. There needs And to be a lot also, of dialogue. Yes. and also there is this sentiment that came around. Now people have anyway taken fair amount of, although it is not technically right to say, fair amount of leave these days, right? So there was this talk about, should we now reconsider these allocation from the Shop and Fix Act and or whatever the acts, there is a leave allocation given. Should we curtail some of these allocations, because when people come to work and then they start taking those leave again, so when the pandemic is over and work starts, that will be a big loss of working hours for the employer. Has there been any discussion on that line? Yes, Chaminda, I'm very thankful to you for asking this very pertinent question. ඒ ගැන තියෙනවා දැන් සේවක මෙතන අර ප්‍රොෆෙසර් කිව්වා වගේ මෙතන ඔවුන් සහ අපි කියලා නෙමෙයි ඔවුන් සහ සේවකයන් සහ කළමනාකාරීත්වය කියලා නෙමෙයි මෙතන අපි කියලායි බලන්න ඕනේ අපේ ආයතනය කොහොමද පවත්වාගෙන යන්නේ. එතකොට මම දන්න ආයතන කීපයක් මම පර්සනලි ඇඩ්වයිස් කරන ආයතන කීපයක්ම තමුන්ගේ සේවකයොත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා ඒ සේවකයන් එකඟ වෙලා තියෙනවා තමුන් ඇඳිරි නීතිය පැවති දවස්වල වැඩට නොපැමිණි දින ගණනෙන් යම් කිසි ප්‍රමාණයක් තමුන්ගේ නිවාඩු වලින් හිලව් කරගන්න. ඒක හොඳ ප්‍රවණතාවයක්. මොකද සේවකයෝ බුද්ධිමත්. ඒගොල්ලෝ දන්නවා තමුන්ගේ ආයතනයේ පැවතුනේ නැත්නම් තමුන්ට පැවැත්මක් නැහැ කියලා. ඒක හොඳ ප්‍රවණතාවයක්. සමහර සේවකයෝ සිය කැමැත්තෙන් දැන් ආයතන සමහර allowances එම කපාරින් incentive schemes කපාරින්දි ඒක සිය කැමැත්තෙන් කැමැත්ත දීපු වෘත්තීය සමිතිය සේවකයොත් අපි දන්නවා අපි ඒගොල්ලන්ට ඉතාම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ අවස්ථාවේදී ඔවුන් දක්වපු අවබෝධය සහ මේ සහයෝගය ගැන. ඊළඟට මම කතා කරා EPF contribution එක. දැන් අපි ඉන්නේ අර prorated payment එක. දැන් මෙතනින් ඉස්සරහට අපි යද්දී අපිට මුළු පඩියම ගෙවාගෙන යන්න බෑ. එතකොට අපි ඒකට වැඩපිළිවෙලක් සකස් කරලා මේකට කාර්ය සාධක බලකායක් නිර්මාණය වුණා. වෘත්තීය සමිති ලංකා සේව සම්මේලනයේ අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල් වෘත්තීය සමිතිය වල ලංකාවේ තියෙන ප්‍රධානම වෘත්තීය සමිතිය වල නියෝජිත මාතෘ සහ ඉන්ඩස්ට්‍රීස් වල ලීඩින් බිස්නස්මන් ක්‍රමවේදයකට එකඟ වුණා. මේකට කැබිනට් මණ්ඩලයේ ආශිර්වාදයක් ලැබිලා තියෙනවා. මේකත් උගාක් හොඳ ප්‍රවණතාවයක් කියලා මට හිතෙනවා. ඒ විදිහට අපිට එතකොට මේ දැන් ඔය ඔබතුමා කතා කරපු දේවල් සම්බන්ධයෙන් තව මේ දැන් මේක අහන් ඉන්න කොටක් ඉන්න පුළුවන් සුළු මධ්‍ය පරිමාණ ශ්‍රේෂ්ඨ ඉන්න අය මීට අමතරව තව ගැටලු තියෙන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට දැන් රජයෙන් නියෝග දීලා තියෙනවා මේ තියෙන පවතින තත්ත්වයට තාම වසංගතය 100%ක්ම අපි තාම පාලනය කරගෙන නැති හින්දා මේ තියෙන අවධානම තියෙන හින්දා මේ වැඩට එනකොට සේවක සංඛ්‍යාවෙන් කොටසක් එන්න රොටේෂන් එකට එන්න ඊළඟට එහෙම තත්ත්වයක් කරනකොට විශේෂයෙන්ම සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර ගත්තම සමහර ආයතන වල බොහොම සුළු සේවක පිරිසක් ඉන්නේ. ඒගොල්ලන්ට සමහරට එක අංශයක් සම්බන්ධයෙන් වැඩ කරන එක්කෙනා ඉන්න පුළුවන්. දැන් යා ආවේ නැත්තම් ඒ වැඩේ කරන්න බෑ. මේ වගේ සමහර තැන්වල දැන් ආයතනයේ පවත්වා ගැනීම වෙනුවෙන් යම්කිසි තැන්වලදී මේ දීලා තියෙන රෙගුලාසීන් එක කරගෙන යන්න අපහසු තැන් තියෙනවා. ඒ වගේ තැන්වලදී මොනවා හරි සහනයක් රජයත් එක්ක කතා කරලා හරි එහෙම අරන් දෙන ක්‍රමවේදයක් ඔබතුමාගේ ආයතනය තුල වෙනවද? ඔව් එහෙම තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට ඔබතුමාගේ ආයතනයේ යම්කිසි තියෙනවා තාංශයක් හරි එහෙම කතා කරලා ඒ වගේ ගැටලුවක් තියෙනවා නම් කතා කරගන්න. අපි සාමාන්‍ය ලංකා සේවය සම්මේලනය පෙනී සිටින්නේ තමුන්ගේ සමාජිකයන් වෙනුවෙන්. නමුත් ලංකා සේවය සම්මේලනය තමයි ලංකාවේ කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව, කම්කරු අමාත්‍යාංශය, රජය සහ අන්තර්ජාතික කම්කරු සංවිධානය ලංකාවේ සේවය නියෝජිතය හැටියට පිළිගන්නවා. එතකොට අපිට අපේ සමාජිකයෝ ගැන විතරක් නෙමෙයි අපි සමස්ත ලංකාවේ සියලුම සේවාජීවිකයෝ ගැන කතා කරනවා. එතකොට අපිත් සමග ලංකා සේවය සම්මේලනය සමග කම්කරු කොමසාරිස් ජෙනරාල්තුමා ඇති කරගත්ත එකඟතාවයන් වලදී මෙවැනි පීඩාවට පත් වෙලා ඉන්න ව්‍යවසායකයන්ගේ සම්බන්ධයෙන් අපි කියන්නේ on a case by case basis
අපිට මේ සම්බන්ධතාවයේ පොඩි ගැටලුවක් ආවා. අපි එතුමා සම්බන්ධ වෙනකන් මම මේ මිස්ටර් කොලින්ගේ පැත්තට පොඩ්ඩක් එනවා. අර මෙතුමා කතා කරපු කෑල්ල එක කොටසක් තියෙනවා. මේ ප්‍රොෆෙසර්ත් ඒ කතාව කිව්වා. දැන් මෙතන මේ සේවක දෙපාර්ශවයේම සහයෝගයෙන් ගෙනියන්න ඕන කතාවක් දැන් තියෙන්නේ මෙතන. ඒතකොට සේව්‍යා ව්‍යාපාරය කරගෙන යන වගේම සේවකයාටත් තේරුම් ගන්න ඕන දැන් මගෙත් මේ වෙලාවේ යම්කිසි කැපකිරීමක් කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා මෙතනදී මේ ආයතනය පවත්වාගෙන යන්න. එහෙමයි. හැබැයි මේවත් කරන්න වෙනවා. මෙතනදී මම දැක්කපු දෙයක් තමයි මිස්ටර් කොලින් දැන් මෙතන සේව්‍යාට තව වගකීමක් මෙතන තියෙනවා. තමන්ගේ ආයතනය පවත්වාගෙන යන වගේම දැන් අපි ආයතනයේ ඉන්න වඩාත් වටිනාම වත්කම විදිහට අපි සලකන්නේ සේවකයා. ඒතර ආයතනයේ මේ තත්ත්වයට ගේන්න සෑහෙන දායකත්වය දීලා තින්නේ මේ සේවකයා. ඒතර ඒ තමන්ගේත් එක්ක වැඩ කරපු ඒ සමාජිකයා නැත්නම් සේවකයා මේ අමාරු වෙලාවේ පීඩනයට පත් කරන්නේ නැතුව තමන්ට කරන්න පුළුවන් දායකත්වය දෙන එක මෙතනදී මම හිතන්නේ එක පැත්තකින් සේවා යෝජකයාගේ වගකීමකුත් වෙනවා. ඒතර මේ වගේ තැන්වල විශේෂයෙන්ම දැන් ගොඩක් අයට තියෙන ගැටලුවක් තමයි තමන්ගේ රැකියාවේ සුරක්ෂිතභාවය පිළිබඳ ගැටලුව. ඒ කියන්නේ මේ විතර බයක් තියෙනවා. මේ බය දැන් ආතතියක් වෙලා. මේ ආතතිය ගෙදර ගෙවල් වල වුණත් ප්‍රශ්න වලට බලපාලා තියෙනවා. මොකද මේ හැමෝම දැන් ගෙවල් වලට වෙලා එළියට යන්න විදිහක් නැහැ. මේ අපි කියන ඒ තියෙන තත්ත්වයක් එක්ක ගෙදර තියෙන පෞල් ප්‍රශ්න වලට පවා මේක අන්තිමට සම්බන්ධ වෙනවා. එතකොට දැන් ඔබතුමාගේ ආයතනයේ හෝ ඔබතුමාගේ අත්දැකීමත් එක්ක කොහොමද මෙන්න මේ කියන මේ සේවකයාගේ තියෙන ආතතිය නැත්තම් ඒ ආයතනයත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධතාවය ගැන සුබවාදී විදිහට හිතන්න මොන වගේ වැඩපිළිවෙලක් ඔබතුමාගෙන් කෙරලා තියෙන්නේ මේ වෙනකොට? දැන් මගේ ජීවිතයේ මුල් අවස්ථාවේදීම මම සේවකෙක්. එතකොට මගේ හාම් පුතා තමයි මට රස්සාවට එන්න කිව්වේ. ඒතකොට එයා බංකොලොත් කියලා කිව්වට පස්සේ මම මොකද්ද ගත්ත පියවර ආයෙනම් මමත් ගෙදර යනවා කියලා ගියා නම් අද මම මේ තත්ත්වේ නැහැ. මම එහෙමනම් කිව්වේ මම එනවා අපි දෙන්න එකතු වෙලා මේක ගොඩනගමු. වාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම එනවා මම වාට සපෝට් කරනවා. අපි දෙන්න මේක ගොඩනගමු. ඕක තමයි අපිට තියෙන්න ඕනේ දැනටත් COVID-19 එකේදීත් මේක තමයි අපිට වෙන්න ඕනේ. ඒකෝට අපේ සේවකයා දැනගන්න ඕන අපේ බොස් දැන් බොහොම අමාරු තත්යකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මොකද අපිට දැන් පඩියවන්නත් ඕන. දැන් උතනදී තියෙනවා රජෙන් කියනවා 3න් 1ක් වැඩට එන්න 3න් 2ක් වැඩට එන්න එපා කියලා. හරි මොකද මේ COVID-19 එකේ කාට අසනීප වෙනවද කාට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද කියලා කවුරුත් දන්නේ නැහැ. අපි හැමදේම අපි කල්පනාවෙන් වැඩ රාජකාරී කරන්න ඕන. එතකොට අපේ සේවකයා දැනගන්න ඕන සර් අද මගේ පියොන් නැහැ. නැත්නම් මගේ සෙක්‍රටරි නැහැ. රයිට් මම පියොන් වැඩත් කරනවා සෙක්‍රටරි වැඩත් කරනවා. මම සම්පූර්ණ සහායකය දීලා මේක අපි ගොඩනගමු. හරි එතකොට ඊට පහුවෙන්ද මගේ අනිත් සබෝඩිනේට් එනකොට එයාත් ඒ වගේ වැඩ ටිකක් කරොත් සමාජයට 3න් දැන් 100%ක්ම එන්න බැරි තැනක 133ක් ආවත් සමහර විට අපිට මේක 70%ක් විතර උඩට නග ගන්න බැරි කමක් නැහැ. නමුත් එකම දේ තියෙන්නේ යාව ජීව වැඩ කරන්න ඕන. සමහරක් අය ඉන්නවා මේ අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ අපිට සල්ලි හම්බෙන්න ඕන නැත්තම් මේ අපි ඒව බලා ගන්නම් පස්සේ බලන්නම් කියලා. එහෙම බෑ. දැන් අර මේක ඇවිල්ලා දැන් අර රත්තරන් කිකිලි බිත්තරයක් දාම්පුවම අපි වැඩ කරන ආකාරයට තමයි අපි වැඩ කරන්නේ. මොකද හැමදාම මේ රත්තරන් බිත්තරේ අරගෙන තමයි අපි වැඩ කරන්නේ. මේ කිකිලි රත්තරන් බිත්තර දාලා කියලා බඩපළලා බිත්තර ටික ඔක්කොම ගන්න කිව්වොත් එහෙම කිකිලිත් මරනවා රත්තරන් බිත්තරුත් නැහැ. අන්න ඔයගේ තත්යකටපත් වෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. COVID-19 එකේදී මගේ ජීවිතේ ගත්ත පියවර ගත්තා නම් අද මම හොඳ ව්‍යාපාරික ස්ථානයක ඉන්නේ. ඒකයි අද මගේ 253ක් සේවක සංඛ්‍යාවක් ඉන්නවා. මගේ ඉංජිනේර්ස්ලා ඉන්නවා 50 දෙනෙක් මගේ ආයතනේ. ඇත්තෙන්ම කියනවා නම් මම O level පාස් කරපු කෙනෙක්. මම කවදාවත් විශ්වවිද්‍යාලයට ගිහලා නැහැ. මාළු කඩේ හැරෙන්න මාළු මාකට් එකේ තමයි මගේ ජීවිතය පටන් ගත්තේ. නමුත් මෙතනින් ගිය කට්ටිය මම හැම ඉන්නේම අඳුරනවා. මම හොරුම්මත් දන්නවා, තක්කටින් දන්නවා, වංචාකාරයෝ දන්නවා, කුපාඩි දන්නවා. හැම දෙයක් කෙනෙක්ම මම අඳුරනවා. මේ මිනිස්සුත් එක්ක ආශ්‍රය කරලා තියෙනවා. මම කිසි දෙයකට නරක දේවල්ට යෙදිලා නැහැ. මම මගේ ජීවිතය හොඳට ගෙනිච්චා. දැන් මගේ ව්‍යාපාරේ මම මාර්තු මාසේ සැලරි
ගෙවුවා. හරි? දැන් අප්‍රේල් මාසේ සැලරි එක ගෙවනකොට දැන් අපිට ආණ්ඩුවෙන් කියලා තියෙනවා මාස දෙක සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකෙන් 4% පොලියට සල්ලි දෙනවා කියලා. දැන් අපි බැංකුවට මේක ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා රජයේ මේ සම්බන්ධව යම්සි පියවරක් ගනී කියලා සමහරක් බැංකු අතකොට කරලා දෙන්න තමයි හදන්නේ. මට ආරංචි දැන් සෙන්ට්‍රල් බැංකෙන් දෙන ප්‍රමාණයටම සල්ලි දී ගන්න බැරි තත්ත්වයක් තියෙනවා කියලා ආරංචියක් තියෙනවා. නමුත් මේකට රජයේ පොලිසි ඩිසිෂන් එකක් දෙන්න ඕන මේක මේ විදිහට කළ යුතුයි කියන වචනේ තියෙනවා. නැත්තම් වෙන්නේ මොකද්ද? අර අපේ ලංකාවේ තියෙන ව්‍යාපාර අපි ඇත්තම කියනවා නම් දාඩිය සුවඳ දාඩිය. අපේ දාඩිය ගඳනේ අපේ සේවකයාගේ. දාඩිය සුවඳ. ඒ සුවඳ දාඩියෙන් තමයි අපි එච්චර කල් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි සේවකයා කියන්නේ අපි සම්පූර්ණ ශ්‍රාවකයන් වැඩ කරපු කට්ටිය. අපි දෙගොල්ලෝ කවදාවත් හැප්පිලා මගේ ආයතනයේ කවදාවත් යූනියන් එකක් නැහැ. මගේ ආයතනයේ ප්‍රශ්න ඕන කෙනෙකුට කතා කරන්න පුළුවන් යකි. යාගේ ප්‍රශ්නෙට අපි ඒ වෙලාවෙම විසඳුමක් දෙන්න. මගේ ආයතනයේ ඕන වෙලාවක දොර ඕපන්. කතා කරොත් එම පොඩි හෝ ලොකු හෝ ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඇවිල්ලා මාත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නේදී අපි බලන්න ඕනේ මේ අවස්ථාවේදී අපි මිස්ටර් අපේ ප්‍රසාද් මහත්තයා කිව්වා වගේ ට්‍රයිපාර්ටි ඇග්‍රීමන්ට් එකට අපි එන්න ඕනේ. එතකොට අපේ සාමාන්‍ය මම පොඩි බාධාවක් ඉදීමක් කරන්නද ඔබතුමාට? ඔබතුමාගේ සේවකයන්ට පහුගිය මාස දෙකේ පඩි ගෙවුවද? මම මාර්තු මාසේ ගෙවුවා. අප්‍රේල් මාසේ බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා ලැබෙයි කියලා බැංකුවෙන් නොලැබුණොත් ගෙවන්නත් වෙනවා. ඔව්. ඒ කියන්නේ එතෙන්දී ඔබතුමාගේ මේ සේවකයන්ට කොහොමද ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන් දැන් ඇවිල්ලා ගන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් තිබ්බේ නැහැ නේ මොනවා හරි ආයතනින් කෙලිම බැංකුවට account වලට සල්ලි දැම්මා. ඉතින් මේ ඊයේ පෙරේදා මට කතා කරලා අනේ සර් කොහොමද අපි වැඩට එන්නද අපේ පඩි ලැබෙනවද කියලා. මං කිව්වා බය වෙන්න එපා. අපි සාමාන්‍යයෙන් රජයේ පොරොන්දු වෙලා තියෙනවා දෙනවයි කියලා. අපේ ගරු ජනාධිපතිතුමාගේ යම් සංකල්පයක් තියෙනවා. ඒ සංකල්පෙ මත වැඩ කරනවා. මම හිතන්නේ මේ රට ගොඩනග ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තියෙයි. මොකද හේතුව රට හොඳ තත්ත්වයකට එනවයි කියලා හිතනවා COVID-19 පස්සේ. ඒ කියන්නේ බයි ලංකන් ශ්‍රී ලංකන් කියන එක. හරි? එතකොට බී ලංකන් බී ලංකන් බයි ලංකන්. හරි? එතකොට අපේ දේශීය නිෂ්පාදනය අපි දැන් මම ඇත්තෙන්ම මේ ව්‍යාපාර සම්බන්ධ කරලා තියෙන ඇමරිකන් කට්ටිය චයිනීස් කට්ටියත් එක්ක තමයි මගේ ව්‍යාපාරය ගොඩනගලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ කට්ටියත් එක්ක එකතු වෙලා දැනට අපේ ලංකාවේ කරන ලොකුම ට්‍රාන්ස්මිෂන් ලයින් එක අපි කරනවා. ඒ කරනවා විතරක් නෙමෙයි අපි තවත් මේ අවුරුදු කිලෝමීටර් 300ක් යනකොට අපිට තව සම්බන්ධ කරගන්න තියෙන එකක සබ් කොන්ට්‍රැක්ටර්ස් කට්ටිය. මොකද එක තැන්වල වැඩ කරන්න තියෙනවා. ඒකට එතනත් සෙනග ඇති වෙනවා. කොහොමුණත් මේ 310කට විතර තව නගිනවා. මේ නගිනකොට හැම එක්කිනම රස්සාවල් දෙන්න ඕන. දැන් මට මේ තුනෙන් එකක් නවත්තන්න කියන වචනේ ඇවිල්ලා තියෙන නිසා ඉතුරු තුනෙන් දෙක මම මේ වලට යොදවන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම මේ කට්ටියක් කියලා දෙන්න බය වෙන්න එපා. මගේ ආයතනයේ වලට රස්සාවල් හම්බ වෙනවා. බැරි වුණොත් ඔයාලා යම් හැම දෙයක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න. මගේ දරුවෝ තුනේ මාත් එක්ක ඉන්නවා. එයාලත් ග්‍රැජුවේට්ලා. එයාලටත් මම කියලා තියන්නේ පුතාලා මේ විදිහට අපි වැඩේ කරමු. එක ගොඩනගමු රට හදමු. ඒ වගේම මම ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලා හිටිනවා අපිට දෙන්න අපේ ව්‍යාපාරික හැටියට අපිට හොඳ ඩිසිෂන් එකක් දෙන්න. ඔයාලා මේ වැඩ ටික කරගෙන යන්න අපි ඔයාලගේ පස්සෙන් ඉන්නවා කියන වචනේ තියෙනවා. අපිට සම්පූර්ණ සපෝට් එකක් දෙන්න ඕන. මේ වෙලාවේ රට හදන්න පුළුවන් ඒ ක්‍රමයට තමයි. දැන් අපේ ජනාධිපතිතුමාගේ සංකල්පයක් තිබුණා ඔබට රටට හෙටක් කියලා. මම කියන්නේ ඒකයි. ගම හදා රට හදමු. දැන් අපි සාමාන්‍ය ගෙදර ඉන්න කට්ටියනේ. අපි ගෙදර තියෙන අපි දැන් වියදම් අඩුයි. අපි ඉස්සර වගේ කොත්තු රොටි කන්නවත් එහෙම නැත්නම් රෙස්ටුරන්ට් වලට යන්නවත් පාටි දාන්නවත් අපි යන්නේ නැහැ. අපි ගෙදර එකතු වෙලා ගෙදර තියෙන පරිප්පුද බත් ටික අදාගෙන කරනවා. අපි වැඩිපුර හොයන්න යන්නෙත් නැහැ. මොකද කොරෝනා එකට බය නිසා. අපි වැඩිපුර සොසේජස් හොයන්න යන්නෙත් නැහැ. නැත්නම් මස් ටිකක් කඩේකින් ගන්න යන්නෙත් නැහැ. ළඟට එන දේ අරගෙන අපි සන්තෝෂෙන් ඉන්නවා. සන්තෝෂෙන් කරනවා. ඉතින් මට ආරංචි හැටියට සාමාන්‍යයෙන් අද රටේ තත්ත්වය හැටියට ස්පිතාල වල සෙනග නැහැ. මොකද හේතුව මිනිස්සු සන්තෝෂෙන් ගෙවල් ඉන්න නිසා. ඒක නිසා මම කියන්නේ මේකයි මේ රට හදන්න පුළුවන්. පුංචි අපි සාමාන්‍යයෙන් දැන් 3න් 2ක
කට්ටිය තුනෙන් එකක කට්ටියක් අපි ගෙනාවුවම තුනෙන් දෙකේ කට්ටියක් තියෙනවා අපේ බිලියන් කට්ටියක් ඉන්නේ. ඒ කට්ටියට මොකද්ද වෙන්නේ? ඒ මිනිස්සුම එළියට තල්ලු කරපොත් මේ මිනිස්සු අතරමං වෙනවා. ඒ මිනිස්සු රට එතකොට අපි රස්සාවක් නැත්තම් ළමයා බඩගින්නේ අඬනවා නම් ඒ මිනිස්සු මොකද්ද කරන්නේ? අපරාධ වලට සම්බන්ධ වෙන්න හදනවා. ඒක අපි නැති කරගන්න ක්‍රමයක් ඇති කරගන්න ඕනේ. ඒකට ඇති කරන්න පුළුවන් එකම ක්‍රමය තමයි රජයේ මේකට මැදිහත් වෙන්න ඕනේ. මැදිහත් වෙලා අපිට සම්පූර්ණ සහයෝගය දෙන්න ඕන. මට මතකයි 1970 77 ආණ්ඩුව ડોક્ટર එන්.එම්. පෙරේරා පිටරට එක්ස්පෝර්ට් කරනකොට හැම එක්කෙනෙකුට 35ක් දුන්නා. ඩොලර් ලක්ෂයක් ගෙනකොට ඩොලර් 35000කට යාගේ සෙන්ට්‍රල් බැංකුවේ account එකට රුපීස් දැම්මා. හරි. ඒක කරලා ડોક્ટર එන්.එම්. පෙරේරා රට බාර දීලා යනකොට මිලියන 300 ගණනක් ටෙසිරේගේ සල්ලි ඉතුරු කරලා ගියා. මම ගියා 1986 චයිනා වලට. මම ගියේ මට එක්ස්පොසිෂන් එක දුන්න ලංකා බැංකුවෙන් මාව හොඳ විදේශාගයට පත් කරලා මම ගිහිල්ලා චීනේ ගිහිල්ලා බැලුවම චීන ඇවිල්ලා රට හරිම දුප්පත් කිසිම දෙයක් නැහැ පාරවල් ඔක්කොම gravity roads ඒ කියන්නේ ගුරු පාරවල් කරත් යන්නේ මම ආය 92 ගියා චීනෙට මම ගියේ චීනෙට මේ රෝ මැටීරියල් වගේක් ගන්න ගිහලා මම කැන්ටන් ෆෙයාර් එකට ගිහලා රෝ මැටීරියල් ගන්න කතා කරපුවම එයා මගෙන් අහනවා ඔයා මොකටද රෝ මැටීරියල් ගන්නෙ මං කිව්වා මට වොෂර් වගේක් හදන්න තියෙනවා ඒතර අහනවා ඇයි ඔයා වොෂර් ගන්නෙ අපි ඊට වඩා ඔයාට වොෂර් ලාභයට දෙන්නම්කෝ අපි රෝ මැටීරියල් වලට වඩා මං කිව්වා කොහොමද ඔයා දෙන්නේ නෑ අපිට ආන්ලයින් 140ක් දෙනවා අපේ ආන්ලයින් 140ක් දෙනවා මොන හරි ප්‍රොඩියුස් කරලා එක්ස්පෝර්ට් කරොත් ඒ 140න් වාට මම 20ක් දෙන්නම් 20ක් මම ගන්නම් ඔයාටත් ලාභයි මටත් ලාභයි ඇත්තම අපි ඒකට යට වුණා අපි කමක් නැහැ ඉතින් අපිටත් ලාභයිනේ ඔසර් ටික ගෙන ඒක හොඳයිනේ වැඩකුත් නැහැනේ අපේ ෆැක්ටරි වැඩ කරන්න සාවයකුත් නැහැ ඔසර් ටික ගේනවා ගෙනල්ලා ඉවරලා අපි සප්ලයි කරනවා අපිට 120ක ලාභයකුත් තියෙනවා ඕක තමයි අද මුළු ලෝකෙම ගිලගත්තේ චීන මොනවද කියන්නේ මුළු ලෝකෙම ගිලගත්තා සියලුම රටවල් වල තියෙන ෆැක්ටරි ටික හැවුවා තාමත් ගෙවනවා ඉන්දියාවත් එක කරනවා නමුත් අපේ රටේ කිසි දෙයක් තාම කරන්නේ නැහැ මම අපේ ජනාධිපතිතුමාට කියන්නේ මේවා දේවල් කරන්න සමහරට අන්ඩර් වැලියු කරනවා මිනිස්සු අපි කියමුකෝ DSA එකේ සබත්තු හදනවා නම් ඒ සබත්තු වලට අන්ඩර් වැලියු කරලා සබත්තු ගේනවා හරි ඒකට අන්ඩර් වැලියු කරලා සබත්තු ගෙනාවුවම අර කරන්නේ දෙන්න ගනුදෙනුව ඉවර කරගන්න රජයට ආදායමක් නැහැ අපි කියන්නේ සබත්තු දෙකට 300ක් දාන්න ඒක ඩියුටියක් දාන්න ඩියුටි දාන්න එතකොට අප් දානවා පෙයාස් ගන්න ඩියුටි වැටෙනවා එතකොට හොරකම් කරන්න බෑ දැන් බලන්න මගේ යාළුවෙක් අද මට කතා කරා එයා මේ ටීවී Samsung ටීවී හරි ගසලා විකුණලා තියෙනවා ලංකාවට කියන්නේ විස්කෝල වලට විකුණලා තියෙනවා එයා දීලා තියෙන්නේ 28500 අද රේට් එක 55000 එයා කියනවා එයාට මේ ටීවී නවත්තලා පොලිසි පැටර එකක් හරියට දෙනවා නම් මුළු ලංකාවටම ටීවී දෙන්නලු 28500 ගන්න. ඉතින් සමහරලාට රජ්‍ය නිලධාරි කියන්න පුළුවන් එච්චර මදි ටීවී ගොඩාක් ඕන අපිට ඔය ටීවී ගන්න මදි කියලා. රයිට්. ගන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ගේනකට දාන්න 300ක් ඩියුටි. ඩියුටි 300ක් දාලා මේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට එයාගේ මදි නම් එයාට තව එක්කෙනෙකුට ටීවී හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අපි අපේ නිෂ්පාදනය කරන භාණ්ඩේ ඉඩමදි නම් අපි ලංකාවේ 5කට 6කට සෙනඟ කර්මාන්තශාලා වැඩි කරලා මේ වැඩි කරගන්න මේ රට ගොඩ ගන්න පුළුවන් එකම ක්‍රමය ඒවයි. එව නැත්නම් කවදාවත් ගොඩ ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මේ COVID-19 එකෙන් අපි මෑ කරගත්ත හොඳයි එක දෙයක් තියෙනවා මම තව එකක් කියන්න තියෙන්නේ. මොනවා කරත් මේ ලෝකේ අපි ඉක්මනට යන්න ඕනේ. හරි. අපි දන්නේ නැහැ හෙට COVID-19 මටද ඔයාටද කියලා. එහෙනම් පුච්චන්න ගිහිල්ලා ආදානාගාරයේ කෙලිම පැය 24ක් ඇතුළත කිසිම දෙයක් දන්නේ නැහැ. තමන්ගේ දෙමව්පිය දරුවන්ටවත් යන්න තැනක් ස්ථානයක් නැහැ. ඒ නිසා මම විශේෂයෙන්ම ඉල්ලලා ඉන්න අපේ දේශපාලන කරන මහතුරුන්ගේ දැන්වත් රට ගැන හිතලා මොකද හෙට මැරෙනවද කියලා දන්නේ නැහැ කවුද හෙට මැරෙනවා කියලා කවුරුත් දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා රට ගැන හිතලා මේ ටික අපිට බෙදලා දෙන්න අපි ගම හදලා රට හදමු. එතකොට අපිට ඔබට රටක් හෙටට රටක් කියන අපිට සංකල්පය
ජනතුමාගේ යන්න පුළුවන්. right බොහොම ස්තුතියි මිස්ටර් කොලින්. දැන් ඔබතුමා දැන් පැති දෙකක් එතනදී මුතු කරා. ඇත්තටම එකක් තමයි මේ ආයතනය ඇතුලේ තමන්ගේ සේවකයන් එක්කේ සම්බන්ධතාවය තියාගෙන ඉද්දි කොහොමද අපි අර මානුෂීය විදිහට ඒ දේ බලලා වැඩ කරන්න කියන එක. ඇත්ත ඔබතුමාගේ උදාහරණ කීපයකුත් කිව්වා ආයතනේ කොහොමද ඒක කරගෙන යන්නේ කියලා. ඇත්තටම මේ මානසිකත් ඒ කියන්නේ මේ වෙලාවේ මම හිතන්නේ දැන් මෙතන අහන් ඉන්න සේවා යෝජකයෝ ව්‍යවසායකයෝ ඒ තමන්ගේ සේවකයන් තමන්ගේ දරුවෝ වගේ තාත්තා කෙනෙක්ගේ භූමිකාවක් මේ වෙලාවේ කරන්න වෙනවා සමහරවිට. ඒ කියන්නේ මෙතන ඒ තමන්ගේ සේවකයාට ඒ ගෙවන පඩිය වෙලාවට ගියේ නැතුණම් මේ සේවකයා ගැන විතර නෙමෙයි මේ සේවකයා මත තව දරුපවුලක් යැපෙනවා. එතකොට මේ මෙතුමා කියපු කතාව මේ සම්බන්ධතාවයට බොහොම වැදගත්. තමන්ගේ සම්බන්ධතාවයත් එක්ක යනවා කියන එක. අනිත් එක තමයි ඔබතුමා තව ගොඩක් වැදගත් එකක් කිව්වා. ඒක මම හිතනවා මේ මිස්ටර් රෝහන් ඒක මේ චේම්බර් එක පැත්තෙන් බලලා රජයට කරන්න පුළුවන් මේ බලපෑම අපි කොහොමද කරන්න කියන එක අපිට හිතන්න වෙනවා. මොකද මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක මේ සුළු පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයාට රජයේ පැත්තෙන් මොන වගේ ප්‍රතිපත්තිමය සහයෝගයක් අවශ්‍යද කියන එක මේක පරිස්සම් කරන්න. එතුමා යෝජනා කීපයකුත් කිව්වා මේ වෙන රටවල් වල තියෙන සහ ලංකාවේ අතීතයේ භාවිත කරපු යම් කිසි දෙයක් අපිට මේ වෙලාවේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් ඇත්තටම මේක අපේ මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් විදිහට මේක බලපෑමක් වේ. දැන් අපිට මේ කාල වේලාවත් එක්ක මම කැමතියි මේ ඩිස්කෂන් එක තව ටිකක් ගෙනියන්න. ඇත්තටම බොහොම රසවත් දේවල් එළියට එනවා. නමුත් because of the time constraint we have to move fast. අපි දැන් මේ ආපු මේ සමහර මම අහපු ප්‍රශ්න මට මේ ආපු ප්‍රශ්නත් එක්ක සම්බන්ධ කරලා මම ඇහුවේ. මට එක දෙයක් තියෙනවා මේ ප්‍රොෆෙසර්ට මම කැමතියි ඒක යොමු කරන්න. So what this is coming from what you have mentioned earlier, Professor. You have raised a pertinent point about maintaining good relationship, that is trust, right? So there's a question about, so you talk about building trust is very important, right? Trust and commitment among employees. So would you be able to elaborate a little bit and give some tips and examples so that they can deploy some of these things? Okay, I will give some practical tips. Again, listening to Mr. Colin is wonderful ways of doing business. It reminds me of another great business leader. මට මතකයි මේ මෑත කාලේ අලුත් සභාපතිතුමෙක් පත් වෙනකොට ඩී සැම්සන් ආයතනයේ ආධිකර්තෘ සැම්සන් රාජපක්ෂ මහතාගේ පින්තූරයක් ඉදිරියට අලුත් සභාපතිතුමා වැඳ වැටිලා තමන්ගේ ගරුත්වය පළ කරා. එතන ගහලා තිබුණ ලස්සන ප්‍රකාශයක් සැම්සන් රාජපක්ෂ මහතා කියනවා. එතුමා කියනවා සේවක සේව්‍ය සම්බන්ධතාවය දෙමාපිය දරුවන් අතර සම්බන්ධතාවය වගේ ආදරයෙන් බැඳිච්ච දෙයක්. සේවක සේව්‍ය සම්බන්ධතාවය දෙමාපිය දරුවන් අතර වගේ ගෞරවාන්විත ආදරයෙන් බැඳිච්ච සම්බන්ධතාවයක්. ඉතින් මම මේක ඉතා තරයේ විශ්වාස කරන දෙයක්. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ විශ්වාසය ගොඩනැගෙන්නට පදනම ඇති වෙන්නේ මෙතන. The foundation for trust comes from caring climate. So මම මේකට ප්‍රායෝගික සිද්ධියකින් මේක පටන් ගන්නවා. මගේ මිත්‍රයෙක් මම වැඩි විස්තර කියන්නට කැමති නැහැ. ඒ මගේ මිත්‍රයෙක් when there was this global credit crunch that engulfed the whole world in 2008-2007, he was into export business. He represents a small and medium scale enterprise. So his business was very badly hit. They were exporting some stuff to the European market. So the market was really shrinking. So the business was coming down and down. ඔහුගේ ව්‍යාපාරය ඉතා තදබල ලෙස පරිහානියට පත් වෙමින් තියෙන මොකද යුරෝපීය වෙළඳපොළ බිඳ වැටෙමින් පැවතුණා මේ ගෝලීය මූල්‍ය අර්බුදයේ හමුවේ. ඉතින් ඔහු එක තැනකට ආවා. ඔහු නිදි වර්ධිත රාත්‍රියක් ගත කරා. පහුවෙනිදා ඔහු තමාගේ කණ්ඩායම එකතු කරලා 150ක් වන සමාජික පිරිස ඔහුට කියන්නට සිදු වුණා මේ කටුක යථාර්ථය. He said, I don't have money to pay your salaries. But you were with me for the past 5 years. I'm telling this openly. I will give you some leave. You can come only 2 weeks, and the remaining 2 weeks you can do whatever you want. This will be the new arrangement for the next 6 months. ඉතිරි මාස 6 තුළ ඔබ සති දෙකක් වැඩට එන්න. ඉතිරි සති දෙක ඔබ කැමති දෙයක් කරන්න. මම ඔබේ වැටුපෙන් අඩක් පමණයි මට ගෙවන්නට පුළුවන්. ඌ බලාපොරොත්තු වුණා ලොකු විරෝධයක් එල්ල වෙයි කියලා. ඌ හිතුවා කවුරු නැගලා ඒක අසාධාරණ. එහෙම වෙන්නේ කොහමද? එහෙම කරන්න පුළුවන්ද කියලා ලොකු කෝපයෙන් පිරිච්ච ප්‍රතිචාරයක් කියලා. නිශ්චලතාවය. Pin drop of silence. එක්කෙනෙක් නැගිට්ටා. ඔව් කියන්න පටන් ගත්තා. සර්, අපි පහුගිය අවුරුදු 5 සර් එක්ක වැඩ කරද්දී සර්ගේ තිබිච්ච කරුණාවන්ත බව දැක්කා. සර්ගේ තිබිච්ච මනුස්සකම දැක්කා. සර්ගේ තිබිච්ච ගුණයහපත්කම දැක්කා. සර් කැමති තීරණයක් ගන්න සර් අපි සර් එක්ක ඉන්නවා. ඔහුට එකපාරට ලොකු ගැම්මක්. මේ මගේ ආයතනයේ මගේ සමාජිකයෝ මාත් එක්ක ඉන්නවා. මම මේ අයගේ වැටුප අඩු කරන්න කතා කරද්දී මේ අය මට මේ වගේ ධෛර්යවන්ත ප්‍රතිචාරයක් දෙනවා.
ඒ කතාවේ පළවෙනි කොටස. දැනට මාස 3කට කලින් මට මුණ ගැහුණාම දැන් ඔහුට කර්මාන්තශාලා දෙකක් තියෙනවා. එකක් නෙමෙයි දෙකක්. ඔහු ඒ තත්ත්වයෙන් මිදිලා දැන් ඉතා සාර්ථක ව්‍යාපාරයක් කරගෙන ගියා. හැබැයි අද ආයිත් ඔහුට ඒ ප්‍රශ්නේ අහන්න වෙනවා. ආපහු දැන් මෙතන. ඒ නිසා මේක මේ අපි කියනවා මේක ඩයිනමික් ජර්නි, මේක මේ ගතික ගමනක්. අපි කියනවා ups and downs, ඉහළ යනවා පහළ යනවා, ලාභ ලබනවා පාඩු ලබනවා. මේක මේ ජීවිත ගමන වගේම දෙයක්. ජීවිතයත් මුහුදු වගේ මේක. ඒ නිසා මේකට මුහුණ දීමේ අභියෝගයේදී චමින්ද මම යෝජනා කරන්නේ මේ අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධය. ඉතින් පළවෙනි දේ තමයි සත්‍යවාදී වීම. මෙතන තමයි ගොඩක් අය වරද්දගන්නේ. නායකයෝ බොරු කරන්න ගත්තොත්, නායකයෝ ව්‍යාජ චිත්‍රමවලා මිනිස්සුන්ට බොරු කියන්න ගත්තොත් මිනිස්සු තුළ ඕන් තුළ තියෙන ගරුත්වය නැති වෙනවා. ඒ නිසා honest and truthful relationship, authentic relationship. ඇත්ත කියන්නේ. ඔබට පඩි ගවන්න බැරි නම් කියන්න මට පඩි ගවන්න බෑ. මම අමාරුවෙන් මේක දුවන්නේ. අපි එකතු වෙලා මේකට විසඳුමක් හොයමු. ඔවුන් ඔබට දෙයි අලුත් යෝජනා. ඔවුන් ඔබට දෙයි අලුත් අදහස්. අර අපේ කොලින් මහතා කිව්වා වගේ එතුමාගේ පළවෙනි හාම්පුතාට එතුමා කිව්ව දේ අපි එකතු වෙලා මේක හදමු. මෙන්න මම හිතන්නේ ප්‍රබල පණිවිඩයක් අද මේ වෙබිනාරේ මට ලැබිච්ච ප්‍රබලම පණිවිඩය මහත්තයා මම මේ ඔබතුමාගේ මොන්ට නෙවෙයි හරි වැදගත් පණිවිඩ. මෙන්න මේක අපිට අවශ්‍යයි. මේ අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධය. ඒක ගොඩනගන ක්ලයිමට් එක පරිසරය. මම නිතරම කියන දේ තමයි leader is a climate creator. Leader has to create that climate. ඒ පරිසරය අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධයෙන් පිරිච්ච, එකිනෙකා තේරුම් ගන්න, එකිනෙකා සමග සුහද සංවාදයේ යෙදෙන, එකිනෙකා සමග ගරුත්වයෙන් කටයුතු කරන, එකිනෙකාට ආදරයෙන් ලෙන්ගතුකමකින් බැඳෙන, දුකේදී සැපේදී ජයග්‍රහණයේදී පරාජයත් මෙන්න මේ you need to have the climate of trust, climate of teamwork, climate of teaming together for achievements. Climate where even in turbulent times you have that bondage unaffected. You are still willing to continue. එවැනි බැඳීමකින් සපිරි ආයතනයක් වාසනාවන්ත ආයතනයක්. ඔවුන්ගේ හෙට දවස සරුසාරයි. හැබැයි ආයතන ප්‍රධානය తాවකාලික ලාභය හොයමින් මිනිස්සු හිටියත් කමන්නේ නැතත් කමන්නේ උන්ට එන ගහලා ගියත් කමන්නේ මගේ ලාභය තිබුණොත් ඇති කියලා ඒ පටු මානසිකත්වයට ආවොත් එතනම තමයි පරිහානිය පටන් ගන්නේ. පරාභවය එතන තමයි. ඒ නිසා මම හිතන්නේ මම අභියෝග කරනවා නායකත්වයට. I challenge the leaders, business leaders. You have to think broadly. You have to think in a people-centric manner. This is the right time to think of people. Without people, nothing is possible. You need to look after your people. You need to take care of your people. They are for your future. ඒකයි චමින්ද මට කෙටියෙන්ම කියන්න තියෙන්නේ. සරල කරොත් you need to take care of those who take care of your business. Exactly. And it's a collaborative. It's a collaboration. No. The professor කීප කරතා පොඩි මේ කෑල්ලක් මට මතක් වුණා කතාව යනකොටම දැන් අර අපි කියනවනේ අපි වපුරු පුදේ තමයි දැන් නෙලා ගන්න වෙන්නේ කියලා. කියන්නේ අපි අර ඒ කාලේ අපි ආයතනය පවත්වගෙන යනකොට අපි සේවකයන්ට සලකපු විදිහට තමයි අපිට මේ වෙලාවේ ගිහිල්ලා අර ඔබතුමා කියපුවේ ඕනස් ඩිස්කෂන් එක කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි ඒ වෙලාවේ සේවකයන්ට අපි හරියට සලකන්නේ නැතුව අපි අර කිව්වා වගේ හුරගෙන කන මානසිකත්වයෙන් එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන් අමතක කළ ලාභේ පස්සේ දුවලා එහෙම ඉඳලා දැන් ඇවිල්ලා කිව්වොත් මේ මට පොඩ්ඩක් උදව් කරන්න කියලා අර ප්‍රොෆෙසර් කියපු ට්‍රස්ට් එකේ පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් එනවා. මම හිතන්නේ මේක හොඳ වෙලාවක් එහෙම මෙතන කවුරු හරි එහෙම අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු නැති වෙයි කියලා. නමුත් මේ වගේ ගැප් එකක් තියෙන කෙනෙක් අඳුනගොත් අපිට මේකත් හොඳ අවස්ථාවක්. ඒක නැවත මුලේ ඉඳලා හරි පටන් අරගෙන ගෙනියන්න. දෙවෙනි කාරණේ ප්‍රොෆෙසර් කියපු එකට තවත් සම්බන්ධ වෙනවා මිස්ටර් කොලින් ඉස්සල්ලා කියපු කතාව. අපි මේ වෙලාවේ සේවකයන්ට පඩිනඩි ගෙවාගෙන යනකොට අපි පුළුවන් විදිහට මේ පරිප්පුයි බත්තුයි කාලා මෙතන අපේ ලයිෆ් ස්ටයිල් එකත් මේක ඇඩ්ජස්ට් කරගමු කියන. දැන් අපි සේවකයන්ට ඇවිල්ලා පඩියෙන් භාගයක් කපනවා කියලා මම ලක්ෂරි ලයිෆ් එකක් ගත කරන්න ගියොත් ඒකත් වෙන්නේ නැහැ. අපි ආදර්ශයක් දෙන්න වෙනවා නේද? මම හිතන්නේ ප්‍රොෆෙසර් එකගේ මම කියන එකට පැහැදිලි. ඒ ලීඩර්ෂිප් කියන එකේදී අර මේ දෙකම you have to you have to set an example and show them that I am one of you. We all are together. We all let's go through this difficult time together. මම දැක්ක පොඩක් ආයතන වලත් අර සැලරි කට් එහෙම ගන්නකොට ලොකුම සැලරි කට් එක ගන්න ඉහළ කලබනාකාරීත්වය. පැහැදිලි. ඒක ආයතනයක චාර්මන් කෙනෙක් කිව්වා මට පඩි එපා මේ මාසෙදි. නමුත් ඒක එයාට ඒ පඩි නැතුව ජීවත් වෙන්න බැරි කමක් නැහැ. ඒගොල්ලන්ට වත්කම් තියෙනවා. නමුත් එතන එදෙන ආදර්ශය පල්ලහින සේවකයා සෑහෙන ඉහළින් මේක අගය කරනවා. මම හිතන්නේ that's very important about that culture that you earlier mentioned. Right. Thank you very much professor. අපේ දැන් වෙලාව සෑහෙන දුරට මේ අවසාන වෙගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. very interesting discussion. මටත් වෙලාව ගැන එච්චර මේ තේරුණෙත් නෑ මේ අන්තිම මොහොතේ නැකන්. බොහොම රසවත් අපි වැඩේ කරගෙන ගියා.
අපි බලමු තව ඉස්සරහට මේ සම්පත්දායකයන්ගේ සේවය අපිට ගන්න පුළුවන් මේ අපේ චේම්බර් එකට සහ මේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ සේවකයන් විශේෂයෙන්ම මේ ඉන්න ප්‍රොෆෙසර් අපේ විශ්ව ප්‍රසාද් ගිහිම ගොඩාක් අපිට නීතිමය පැත්තෙන් උනස් ලොකු සහයෝගයක් අපිට ගන්න පුළුවන්. So every good thing has to come to an end. That's the nature, right? So we have to conclude things on a positive note. So before I conclude, I would like to give another quick round to each panelist. If you have one last message, බොහොම කෙටියෙන් විනාඩියක් වගේ අරගෙන තව මොන හරි අවසාන වශයෙන් මේ බලන් ඉන්න අයට මේ සාරාංශගත කළ පරිවිඩයක් දෙන්න තියෙනවා නම් අන්නේ පරිවිඩය දෙන්න මම මේක අවස්ථාවක් කරගන්නවා. මිස්ටර් කොලින් ඔබතුමාගෙන් පටන් ගත්තොත් කෙටියෙන් මොන හරි අවසාන වශයෙන් මොනවද කියන්න තියෙන්නේ මේ සම්බන්ධයෙන් අහන්න. ඊයේ මම වෙසක් එකේ බණක් හැව්වා. ඒ බණේ කියනවා පුත ළඟ නොබලන් දුර බලන් කියලා. පුත ළඟ නොබලන් දුර බලන්. ඒ කියන්නේ අපි ළඟ දේ බලන්න නැතුව දුර දේ තමයි අපි බලන්න ඕනේ. අපි දැක්මක් තියෙනවා රටට. අපේ දීගාය කුමාරයාගේ කතාව. ඒක තමයි. ඒ කියන්නේ අපි ළඟ බලන්න නැතුව දුර බලන්න. ඒව නැතුව අපි මේ ළඟ දාලා මෙතන ලොකු ගෝරියක් පටන් ගත්තොත් එහෙම අපි ඔක්කොම විනාශ වෙලා යනවා. ඒ නිසා මේ රටට දුර බලන්න මම විශේෂයෙන්ම ඉල්ලා සිටිනවා ගරු ජනාධිපතිතුමාගෙන්. මම හිතන්නේ ජනාධිපතිතුමාට පුළුවන් මේ රට ගොඩනගා ගන්න. අපි සියලු දෙනාම අපිවත් එක්කම ගොඩට උඩට ඇදගෙන ගියොත් එයාට දුටු ගැමුණු රජුරන්ට වගේම මම හිතන්නේ ජනතාව සලකයි සියලු දෙනා. එතුමා. Right, බොහොම ස්තුතියි මිස්ටර් කොලින්. බොහොම ස්තුතියි. මිස්ටර් ප්‍රසාද්. දැන් අපිට අර මම කලින් කිව්වා වගේ මේ අවස්ථාවේදී කෙටි කාලීන විසඳුම් වලට යනකොට සමහර කෙටි කාලීන හෝ මධ්‍ය කාලීන වෙන්න පුළුවන්. මේ වෙනකොට නැති වෙච්ච වැඩ කරපු පැය ගන්න. තමුන් කොටසක් සේවයට වාර්තා කරන කොලින් මහත්මයාත් පටන් අරගෙන ප්‍රොෆෙසර් උගක් විස්තර කරපු ආකාරයට දැන් සේවක කොටසක් අපි ගේනවා. එක කොටසක් අද එනවා අනිත් කොටස තව දවස් 3කින් එනවා. ඔය වගේ අපි arrangement එකක් කරනවා. එතකොට මේ වසා දැමීම නිසා ලොක්ඩවුන් එක නිසා නැති වෙච්ච පැය ගානට එහෙම නැත්නම් සතිය තමුන් කරන්න ඕනේ පැය ගානට සාමාන්‍ය දවසේ වැඩ කරන පැය 8න් එහාට ගිහිල්ලා වැඩ කරන්න පුළුවන් නම් තමුන්ගේ පැය ගණනක් කවර් වෙනවා. හැබැයි එතකොට අපි දන්නවා රටේ තියෙන නීතිය හැටියට පැය 8 ඉක්මවලා ගියොත් අතිකාල දීමනාවක් ගෙවන්න වෙනවා. එතකොට අපිට දැන් අපි මම අර කලින් සඳහන් කරපු එකඟතාවය අනුව එවැනි අවස්ථාවලදී අධිකතර ගෙවීමක් කරන්න නැවතවරක් ආම්පුතාව පීඩාවට ලක් කරන්නේ නැති වෙන්න විදිහකට එකඟ වෙලා තියෙනවා. ඒ අනුව අපිට මේ වෙනකන් නැති වෙච්ච වැඩ ප්‍රමාණය යම් කිසි ප්‍රමාණයකට ආවරණය කරගන්න අපිට අවස්ථාවක් ලැබිලා තියෙනවා. නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන රජයේ පැත්තෙනුත් ඒකට කොළ පැහැති ආලෝකය දැල්විලා තියෙනවා. එහෙම මෙතනදී සේවකයෝයි සේවා යෝජකයෝයි අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය තමයි වැදගත් වෙන්නේ. අපි ඒකට මේකෙන් ගොඩ එමු කියලා. එතකොට මෙතනින් ඉස්සරහට යද්දී අර මම කියපු long term plan වලට යනකොට අපිට අපේ තියෙන නීති පද්ධතිය ඇතුලේ කොහොමද ෆ්‍රීලාන්සින් කෙනෙක්ගේ මේ සේවය හඳුනගන්නේ මේක contract of employment වෙනවද? එතකොට මෙතන earning එකක් මෙයාට වෙන්නේ earning එකක් නම් ඒකට EPF ETF attract වෙනවා. එතකොට අර ප්‍රොෆෙසර් කිව්වා වගේ අපිට සමහර වෙලාවට සේවකයින්ට දෙන්න පුළුවන් වෙයි ජොබ් ෂෙයාරින්. එහෙම නැත්නම් මේ long furloughs. ඒ කියන්නේ සේවය නැතුව ඉන්න කාලයක් තියෙනවා. අපේ තත්ත්වය යහපත් වෙනතුරු එතකන් ඒගොල්ලන්ට ස්වයං රැකියාවක් හෝ වෙනත් රැකියාවක් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේ ටිකක් යම්කිසි කාලයකට no pay leave එකක් දෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ දීර්ඝ කාලීන දේවලුත් බලන්න ඕනේ. මේ මොහොතේ සහ ආසන්න අනාගතයේදී අපිට අර prorated payment එකට ගිහිල්ලා ඒ කියන්නේ මුළු වැටුපම ගෙවන්න නැතුව යම් කිසි සේවකයාට ජීවත් වෙන ප්‍රමාණය වැටුපක් ගෙවන වැඩපිළිවෙලකට ගිහින් මම හිතන්නේ සේවකයෝයි සේවා ආයෝජකයෝයි රජයයි මේ කතිකාවතේ අරගෙන ගිහිල්ලා එකඟ වෙලා තියෙන ආකාරයට මේ ත්‍රිපාර්ශ්වීය එකඟතාවය මගින් අපි ඔක්කොටම එක්කහුව වෙලා මගේ සහෝදර පැනලිස්ට්ලා දෙන්න කිව්වා වගේ කොලින් මහත්මයායි ප්‍රොෆෙසර් ධර්මසිරි කිව්වා වගේ මම හිතනවා අපිට මේකෙන් ගොඩනගන්න පුළුවන්. මගේ Professor. Well, I think I had been telling a lot. So in summarizing, what I need is, so my appeal is for the leaders to do three things: connect,
communicate and collaborate. You need to connect with your people, communicate with your people, and collaborate for results. සිංහලෙන් කියනවා නම් සරලව ඔබ තුල තිබිය යුතු ඒ සුවසෙත හොඳ හිත සහ අතහිත. සුවසෙත පිළිවන් සැලකිලිමත් වෙන්න, හොඳ හිතින් කටයුතු කරන්න, අතහිත දෙන්න හැමෝටම එකමුතු වෙලා දිනු වෙන්න. ඉතින් ඔබට ජයන් ජය වේවා. මම හිතන්නේ සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන්ගේ අනාගතය සාර්ථක වේවා. මේ රට මීට වඩා හොඳ මට්ටමකට පැමිණේවා. COVID-19 වසංගතයෙන් පසු උදා වෙන වසන්තය වාසනාවන්ත ශ්‍රී ලංකාවක ඉදිරි ගමනට ආලෝකයක් වේවා කියලා. Thank you very much, Professor. It was a very interesting and I also learned a lot and very inspiring, I would say. Right? Then මේක තමයි අපිට මේ වෙලාවේ ඕනි වෙන ලොකුම බෙහෙත. අපි මේ වෙලාවේ බෙහෙත් ඕන ගොඩක් අයට හිතවලට. So this is, and some organizations talk about, so Professor, there are two things that most of the organizations cut at these difficult times, which I don't agree: training and marketing. Right? So I see this is the time that you need the highest level of energy of your staff to run your organizations, your highest level of motivation to survive the difficult times and still contribute to the, that's my personal feeling. ඒ හින්දා මම තව දෙයක් මේකට ඇඩ් කරන්න කැමතියි. මේ වෙලාවේ ගොඩක් staff ඔයගොල්ලන් ගෙවල් වලට වෙලා ඉන්නවා. right? අපිට ආයතන වලට පුළුවන් මේක හොඳ අවස්ථාවක් කරගෙන තමන්ගේ training and development opportunities එතරින්දලා දැන් ආයි ඔෆිස් වලට ඇවිල්ලා ආයි වෙනම කාලයක් වෙන් කරලා training කරනවට වඩා පුළුවන් ඒ training වලට මේ අවස්ථාවක් කරගන්න. මොකද සේවකයන්ටත් මේ වෙලාවේ time එක තියෙනවා, තාක්ෂණය තියෙනවා. ඒ දේවල් වලටත් කාලය ගත කරලා ඒගොල්ලන්ගේ අවශ්‍ය ඒ ප්‍රොෆෙසර් කිව්වාගේ mindset skills ඒවා develop කරන්න පුළුවන්. Right. So with that, I'm very grateful to all the panelists for accepting our kind invitation and with a short notice coming up with such a wonderful set of ideas for discussions. And I know these are valuable times from your side, right? I believe that this is also a great service to the nation that you all are doing for the betterment of the country. And I'm sure that most of the people who are here, you can't get this kind of support mostly even by paying, few hundreds of thousands of dollars or money, whatever, because this is coming out from their heart and soul. These are genuine ideas. We saw, especially Mr. Colin, being an entrepreneur, he talks out of his heart, right? He's talking the reality, right? So I'm very grateful for all the panelists for coming up here, because I will not take time to do that part because Mr. Rohan is waiting to give his concluding remarks. From my side, I must also thank the Chamber for giving me this opportunity to join this wonderful event. And one last word before I conclude and hand over to Rohan. This is the time that we all are revisiting the true fundamentals of humanity, right? We are forced by this pandemic to go back and revisit our fundamentals. We were running like rats until March, I would say, for various targets. But now we realize that nothing is above life. Nothing is above humanity. So let's try to take care of our health. Let's try to improve our qualities, mindset, and the aspects of humanity and work like a family. There are no two parties here. We all are in the same family. We are members. අපි පවුලේ සමාජිකව අර ප්‍රොෆෙසර් කිව්වා වගේ අපි එකතු වෙලා මේක ඉස්සරහට ගෙනිච්චොත් මොකද අනිත් එක අපි සමහරලාට මේ වෙලාවේ බලාපොරොත්තු වෙනවා ගොඩක් දේවල් රජයෙන් ලැබෙයි කියලා. රජයට කරන්න පුළුවන් දේවල් කරා. ඒවත් සීමාවක් ඇති. නමුත් let us do our part. There's a lot we can do within our levels and build our organization, build our villages, and eventually let us contribute towards the country. Thank you very much, everyone, and have a pleasant evening. The Rohan is waiting there to give his concluding remarks. Over to you, Rohan. Well, in my closing remarks, I would like to talk about certain things. The mindset, the skill set, and the tool set. That is very, very important ingredients. What Professor spelled out, which is very, very useful for especially the SME sector. Thank you very much, Professor. Then coming to the next part, the employer, employee, and the state, the three parties getting together and coming to an agreement of one platform, which was spelled out by Mr. Prasad De Silva. That is another great asset that we have.
Professor gave us a tool, you are giving us an asset. To add to that, Mr. Colin Fernando, he spelled out his biography. That biography is what really matters to any SME person who is involved in the SME sector. That is the real spirit of an employer. Then the employees will fall in line without any hesitation. Then I have few people to thank. One is our IT partners, Blue Lotus 360. John Case funded cloud ERP software solutions provider in manufacturing, construction, trading, service industries. So thank you very much, and we are very thankful to you, all what you have done. Then our consultants, HCP consultants, headed by Chaminda, and who is our moderator for this evening, and with his able team. I would like to make a special mention here, Miss Chaturani and Miss Zifaf, who are behind the screen, who are supporting us tremendously. Thank you very much. Then I can't forget the webinar team. The webinar team had been working day and night, headed by the most eligible technologist of our chamber, that is none other than Nishan Gunawardena. Nishan, thank you very much for steering the committee and making everything happen. And I would like to thank the committee, that is Nishan Gunawardena, Chaminda Kumarasiri, Mr. Mohideen Kada, who is our immediate past president, Mr. Colin Fernando, who is our senior vice president, who shared us a lot of valuable information, and Mr. Deepthi Vikram Singh, our Secretary General. He is also another silent player, and he is the man who is in the advertising program. Then Vajra K. Silva, he is a supportive, very supportive hand when it comes to decision making. Thank you very much, Vajra. And we cannot forget our own yes man, who doesn't know the meaning of no. He is none other than Mr. Gerard Tisavir Singh, who is handling all our administrative affairs of the chamber. And every meeting, before anybody, he sends a message beforehand. Then 15 minutes before the meeting also a message comes from him. Thank you very much, Gerard. And also, I like to make a remark here. Sorry, before that, I would like to thank our media partners, that is Ceylon Daily News, who is always coming forward to help us out. And lastly, but not least, I would like to thank our own President Emeritus, Mr. Aloy R. Javadana. He's a man who steered it nearly more than 50 years of this chamber, and who has brought the chamber up to this level. That is why we are in a position to move forward with all his blessings and guidance. Thank you very much. Thank you very much for everybody. Thank you, Chaminda. Chaminda, personal thank you to you. Thank you. Okay, Thanks. Good night. God bless. Okay, stay safe, everyone. Safe. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. I'm ending the call now. Thank you. Thanks all. Thank you, Mr. Nishan Gunawardena. Thank you, Rohan. Thank you, Shamin. Then Mr. Colin. Thank you, Prasad. My pleasure. And thank you, Blue Lotus, Nitushan. Thank you. Prasad, I have to thank you personally, because your Director General was to attend to this, but he's attending another seminar, another webinar. So he said the best person is Prasad. Thank you very much, Prasad. You did a great job. Excellent. And Great job. And also, I think